Okay. Yes, sir. So I think last lecture we have started the steam condenser chapter. So who will help me to revise the things? Any of anybody of you? Okay, anybody of you can revise the things? Akshay Hetia, Suhas, Kunal, be fast. We have to cover syllabus now within these 2 weeks. Remaining syllabus. Anybody of you? Be fast. Take initiative. Yes, sir. Who will tell? Okay, good. I think it's Ajit or what? Who is telling? Kunal, sir. Kunal. Okay. Be fast. What you got taken? Condenser. Definition of condenser. Condenser is a device in which steam is condensed to water at a temperature at a pressure less than atmosphere. Okay. Good. Very good. Pressure maintained in condenser is less than atmospheric pressure, nearly 7 to 8 kilopascal, and temperature is 330 Kelvin. 313. Then, Hmm. yes, sir. Correct. Then elements of condenser. Condenser, air extraction pump, condensate extraction pump, cooling water circulating pump, hot well, cooling tower, mock up water pump, and boiler feed pump. Very good. That we have covered up to that. Okay. Yes, sir. So steam condenser, I think rightly mentioned by Kunal, is a device which condenses the steam. Okay. And pressure maintained in the condenser is below atmosphere. That is less than vacuum. It is a vacuum pressure, less than atmosphere. Then in the steam condenser, there are two lines. One is water coming from the cooling tower, okay, outside or from any external agency, and one is a exhaust steam coming from the steam turbine. After doing a lot of work in the in the steam turbine, whatever the remaining steam is there, that steam we call it as a exhaust steam. And as it has exchanged its enthalpy, its pressure decreases, its enthalpy decreases, and that decreased enthalpy steam is called as what? Whatever we are leaving to the condenser is called as exhaust steam, and that exhaust steam we are supplying to the steam condenser, and where it get condensed means it is reformed, regain its original phase, that is water or liquid, and heat is removed from that particular steam, and its pressure remains constant. Whatever the pressure is there at the end of expansion in turbine, the same pressure is there in the condenser, but that pressure is very very less pressure, up to vacuum. Okay, so 7 to 8 kilopascal. So 100 kilopascal is the atmospheric pressure. Generally, if you consider 1.013, so 101 kilopascal pressure is a generally atmospheric pressure, and here 7 to 8 kilopascal pressure is maintained in the condenser, and temperature is 313 or 40 degrees Celsius. Okay, so functions of condenser here to reduce the turbine exhaust pressure, so to increase the specific output and hence increase the plant efficiency and decrease the specific steam consumption. So to increase the specific output, to increase the plant efficiency, as output is increased, definitely plant efficiency will also increase. So for that, the condensers are used. While studying the Rankine cycle and uh, to study the parameters, effect of operating conditions on Rankine cycle efficiency, in that article we have seen that there, if the condenser pressure decreases, what will happen to the Rankine cycle efficiency? And all the plants are there, steam power plants are there. Nowadays, they are working on the Rankine cycle. So, Rankine cycle efficiency, in that we have studied that steam press condenser pressure is directly or indirectly proportional to Rankine cycle efficiency. Who will tell this? Consider this as one of the question. What is the effect of condenser pressure on Rankine cycle or plant efficiency?
Anybody? So that I will get that who is studying, who is reading regularly. Okay, from girl side, anybody is there? Nikita is there here. What is the relationship between Rankine cycle efficiency and condenser pressure? We have studied in effect of in the article name effect of operating conditions on Rankine cycle efficiency. Anybody? Kunal, Suhas, Sir, inversely proportional. inversely proportional. Correct. So as condenser pressure decreases, efficiency will increase. So by using the condenser, we can reduce the turbine exhaust pressure to less pressure below atmosphere, and we can increase the efficiency. So that due for that condenser is used. Then condenser as usual to condense the exhaust steam from the turbine and reuse it as a pure feed water. So whatever the condensed water we are getting, that is a pure water. So there are very, if somebody will ask you what is the pure water or which is the pure water, so one is the rain. It is also one example of condensation. Natural condensation is in rain. Okay, so it is a pure water. There is no salt, etc. If you drink that water in water, you will feel that there is no salt, etc. It is not having any taste, but it is a pure water because no salt is mixed in that particular water. Okay, so condensed water is always pure water, and whatever the water we are getting from the condensation, that water we can use in the boiler as a pure water. And as it is a pure water, it doesn't contain any kind of impurity, any kind of salt. Therefore there is no problem of heat exchanger. There is no problem of स्केलिंग म्हणजे काय, ट्यूबच्या भोवती जे गंज चढतो किंवा आपण ते काय म्हणतो त्याला स्केल, त्या साल्टचं काय होईल, साल्ट इव्हॅपोरेट होईल, त्याचं एक प्रकारचं मिक्सचर बनतं आणि ते ट्यूबच्या भोवती चिटकून राहतं. तर त्याच्याप्रमाणे स्केलिंग फॉर्मेशन वगैरे काय होत नाही. आणि त्यामुळे काय होतं, प्युरिफिकेशन, वॉटर प्युरिफिकेशनची गरज नाही आणि प्लांटची लाईफ पण वाढते प्युरिफिकेशन वॉटर वापरल्यामुळे. तर आपल्या एक महत्वाचा पार्ट आहे की ॲडव्हान्टेज ऑफ स्टीम कंडेन्सर इन स्टीम पॉवर प्लांट. कंडेन्सर वापरल्यामुळे काय काय ॲडव्हान्टेज राहतील. तर पहिलं काय, हाय प्रेशर रेशो प्रोव्हाइड्स लार्जर एन्थॅल्पी ड्रॉप. म्हणजे प्रेशर डिफरन्स जास्त असतो. बॉयलरचं प्रेशर जेवढं जास्त आणि कंडेन्सरचं प्रेशर एकदम कमी, त्याच्यामुळे ड्रॉप हा काय होतो, वाढतो. आणि त्यामुळे काय होतं, प्रेशर म्हणजे हायर प्रेशर रेशो तयार होतो आणि त्याच्यामुळे एन्थॅल्पी ड्रॉप काय होतो, चांगला वाढतो. आणि एन्थाल्पी ड्रॉप जेवढा वाढेल तेवढं वर्क आउटपुट काय होईल, टर्बाईन मधलं वाढेल. ओके, म्हणजे एन्थाल्पी ड्रॉप वाढतो. फर्स्ट हाय प्रेशर रेशो प्रोव्हाइड. हाय प्रेशर रेशो म्हणजे बॉयलर प्रेशर टू कंडेन्सर प्रेशर. हे जे प्रेशर रेशो आहे, ड्यू टू दिस लार्जर एन्थाल्पी ड्रॉप इज क्रिएटेड. आणि जे एन्थाल्पी ड्रॉप जेवढा जास्त, H1 मायनस H2, तेवढं काय असतं, वर्क आउटपुट जास्त. वर्क आउटपुट पर केज ऑफ स्टीम इन्क्रीजेस अँड हेन्स स्पेसिफिक स्टीम कन्झम्पशन डिक्रीजेस. बरं, नाव आय थिंक आय वॉन्ट फ्रॉम सजेशन्स फ्रॉम युअर साईड. हे लिहून द्यायचं का याची मी पीपीटी तुम्हाला सेंड करू? व्हॉट इज टू बी डन? समबडीज रिप्लाय. आय वॉन्ट रिप्लाय नो युअर सजेशन्स. म्हणजे लिहून द्यायचं असेल तर वेळ जाईल आपला, आणि जर पीपीटीवरून डायरेक्ट शिकवायचं तर आपलं इट कॅन बी कम्प्लिटेड इन 1 to 1.5 hour. लिहून द्यायचं म्हणजे अजून एक सेक्शन आपलं जाईल. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? यू कॅन गिव्ह युअर ओन ओपिनियन इन युअर मेसेज बॉक्स so that I can proceed. लिहून द्यायचं असेल मग तुम्हाला लिहून द्यावं लागेल ॲडव्हान्टेज ऑफ कंडेन्सर इन स्टीम पॉवर प्लांट. किंवा मी पीपीटी पाठवू शकतो तुम्हाला. एनीबडी ऑफ यू? लिहून मेसेज इट. एम आय ऑडिबल? मी सांगतो ते ऑडिबल होते. ओके, येस आय एम ऑडिबल. सेंड पीपीटी. ओके, शुभम शिंगन सेंड पीपीटी. ओके ओके, निकिता पॉवर सेंड पीपीटी. सुहास नसते पीपीटी. ओके, व्हेरी गुड. ओके ओके ओके, I got it. Okay. Then work output per kg of steam increases and hence specific steam consumption decreases. म्हणजे जेवढं वर्क आउटपुट वाढतं आणि वर्क आउटपुट वाढल्यामुळे काय होईल, डेफिनेटली जेवढी स्टीम लागणार आहे आपल्याला वर्क डेव्हलप करायला तेवढी कमी लागणार आहे. कंडेन्सेट कॅन बी रियूज्ड ॲज ए हॉट फीड वॉटर टू बॉयलर. म्हणजे प्युअर फीड वॉटर, जे कंडेन्सेट लिक्विड असणार आहे, वॉटर असणार आहे, ते वॉटर आपण काय करू शकतो, वी कॅन रियूज इन टू द बॉयलर. आणि ते बॉयलरला गरम पाणी जर आपण पाठवलं, गार पाणी पाठवण्यापेक्षा इफ यू सेंड हॉट वॉटर, डेफिनेटली
heat required to boil the water in boiler, it get reduces. This reduces time of evaporation and hence fuel economy. त्यामुळे काय होईल, बॉयलरची इफिशियन्सी पण वाढेल, प्लांटची म्हणजे तिथं फ्युएल कमी लागेल, त्यामुळे इफिशियन्सी काय होईल, कमी इफिशियन्सी वाढेल. ओके. नो फीड वॉटर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. आणि जर हे बॉयलरचं जर कंडेन्सेट मधलं येणारं पाणी आहे, कंडेन्सेट आहे, ते जर आपण बॉयलरमध्ये वाटरलं तर काय ते प्युअर असतं, त्यामुळे काय नो फीड वॉटर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, हेन्स रिड्युसेस द कॉस्ट ऑफ प्लांट. म्हणजे प्युअर वॉटर असल्यामुळे काय होईल, याचं कसलंही प्रकारचे ट्रीटमेंट करावं लागत नाही, कारण इट इज प्युअर नॅचरल प्युअर वॉटर, कंडेन्स्ड वॉटर म्हणजे त्यामुळे कसले ड्रॉपलेट नसते. ओके. द फॉर्मेशन ऑफ डिपॉझिट्स इन द बॉयलर सरफेस कॅन बी प्रिव्हेंटेड विथ द यूज ऑफ कंडेन्सेट इन्स्टेड ऑफ फीड वॉटर फ्रॉम अदर सोर्सेस. जे आपण जर नदीतलं पाणी, विहिरीतलं पाणी जर वापरलं बॉयलरमध्ये, तर त्यामध्ये थोडे साल्ट असतात. ओके. त्यामध्ये काय इम्प्युरिटीज असतात, चिखल असतो, दॅट विल अफेक्ट ऑन द scaling, that will do the scaling in the boiler tubes, heat exchanger tubes. Okay. पण जर कंडेन्सेटचं जर प्युअर वॉटर वापरलं, then it can be, there is no need, it is not containing any kind of salt etc. Therefore scaling, formation etc. can be avoided. Means the formation of deposits in the boiler surface can be prevented with the help of condensate. So there are many times they are asking the question, explain the define condenser, and here mention its advantages. Everybody got it? Anybody having objection? Anybody having doubt? Please tell. Of understood why you can write, so that I can proceed to next article. Okay. So Shubham Singhan is getting, only Shubham is getting, Nikita Pawar getting. Okay. Then okay, Suhas getting, no problem. Then last time I think we have discussed about the classification of two types of condensers, condenser classification. So which are the different types of condensers? Anybody? So jet condenser or mixing type of condenser. Now you have to understand that there are two sources are coming into the condenser. There are two pipelines are coming into the condenser. One is exhaust steam pipeline from the turbine, and one is cooling water coming from cooling tower. There are two types out there. Okay. And these two sources, steam from turbine, exhaust steam we call, because it is exhausted from turbine, and one is what, water coming from the cooling tower, cooling water. So these two streams are coming into the condenser. So to condense it, sometimes these two streams get mixed with each other, and whatever the steam is there, it will mix with water and it will get automatically, it will get condensed. This is one thing is there. Another thing is there that only heat transfer we can do, and we cannot make the mixing of cooling water and the steam. Okay. So that is, without mixing we can condense that particular steam only by extracting, by taking out the heat from that particular steam. Okay. And that is the called as non-mixing type of condenser. So there are two types of condenser. One is mixing type, or it is also called as jet condensers. So mixing type of condenser means what? The cooling water and exhaust steam from turbine get mixes with each other and steam get condensed. म्हणजे एका डब्यामध्ये जर वाफ तुम्ही सोडली, स्टीम सोडली, त्याच्यामध्ये पाणी सोडलं, गार पाणी सोडलं, तर ते गार पाणी त्या स्टीमला गार करून काय हिट काढेल आणि त्या स्टीमचं रूपांतर काय होईल, पाण्यामध्ये होईल, आणि दोन्ही नंतर काय होईल, पाणी आणि ते कंडेन्सेट, इट विल गेट मिक्स्ड. ओके. साधा टाइप्स ऑफ कंडेन्सर झाला. दुसरा टाइप्स ऑफ कंडेन्सर म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये पाईपलाईन मधून स्टीम जाईल, त्याच्या सराउंडिंग मधून काय जाईल, वॉटर जाईल, किंवा उलट होईल, की पाईपलाईन मधून गार पाणी जाईल आणि त्याच्या सराउंडिंग मध्ये आपण काय करू, स्टीम सर्क्युलेट करू, त्याच्यामधून पण काय होईल, स्टीम विल गेट कंडेन्स्ड. ओके. सो हे त्या टाईप मध्ये दोन टाईप आहेत मेनली, कुठले कुठले, जेट कंडेन्सर और मिक्सिंग टाईप. आणि त्याचे टाईप कुठले कुठले, तर पॅरलल फ्लो टाईप. पॅरलल फ्लो टाईप म्हणजे काय, तर पाणी पण एकाच दिशेनं आणि स्टीम पण एकाच दिशेने फ्लो होते, त्याची इफिशियन्सी कमी असते. ओके. आणि दुसरा म्हणजे काउंटर फ्लो टाईप. काउंटर फ्लो टाईप म्हणजे काय, एका बाजूनं पाणी जर समजा खालून वरून खाली पडत असेल तर स्टीम खालून वर जाईल. ओके.
पाणी जर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल तर स्टीम विल फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज कॉल्ड एज काउंटर फ्लो. आणि हाय लेवल आणि लो लेवल म्हणजे हाईटनुसार. ओके, ते 10.3 मीटर ऑफ वॉटर म्हणजे 1 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर, म्हणजे त्याच्यानुसार आपले जास्त हाईटचं असेल तर त्याला हाय लेवल कंडेन्सर म्हणतो आपण, कमी हाईटला असेल त्याचं कंडेन्सर तर त्याला आपण काय म्हणतो, लो लेवल कंडेन्सर. सो पॅरल फ्लो टाईपमध्ये लो लेवल, त्यामध्ये हाय लेवल असतं पण जनरली लो लेवल वापरतात. काउंटर फ्लो टाईपमध्ये देर आर टू टाईप्स, हाय लेवल अँड लो लेवल टाईप. काउंटर फ्लो म्हणजे काय, स्टीमची आणि पाण्याची डायरेक्शन काय ऑपोजिट. आणि इजेक्टर टाईप अनदर टाईप ऑफ टर्बाइन देर, आय विल एक्सप्लेन वेन फिगर विल बी देर. देन सरफेस कंडेन्सर ऑर नॉन मिक्सिंग टाईप, याच्यामध्ये फक्त काय होईल, स्टीम पाईप म्हणून जाईल आणि पाणी सरच्या भोवती सर्क्युलेट होईल, किंवा उलट असू शकतं, पाणी पाईप म्हणून जाईल आणि स्टीम त्याच्या सराउंडिंग जाईल. तर डाऊन फ्लो टाईप मध्ये काय होईल, तर स्टीम ही डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाईल. आणि ओके, सेंट्रल फ्लोला स्टीम इज इंजेक्टेड थ्रू द पेरिफेरी. इन्व्हर्टेड मध्ये त्याच्या डाऊन फ्लोच्या उलट. रिजनरेटिव्ह आणि इव्हॅपोरेशन टाईप हे आपण नंतर बघूया. ओके, तर हे डाऊन फ्लो, सेंट्रल फ्लो, इन्व्हर्टेड फ्लो, दीज आर टाइप्स ऑफ सरफेस कंडेन्सर. ओके, जेट कंडेन्सर समजलं. जेट कंडेन्सर म्हणजे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सिंग टाईप ऑफ कंडेन्सर. त्याच्यामध्ये पाणी आणि स्टीम दोन्ही काय होतं, एकमेकात मिक्स होतं आणि तयार होणारं कंडेन्सेट स्टीम कंडेन्स होते ऑटोमॅटिकली. आणि तयार झाणारं जे कंडेन्सेट आहे, मिक्सचर आहे, ते इट विल बी सप्लाइड टू द बॉयलर. आणि सरफेस कंडेन्सर मध्ये काय, तर स्टीम वेगळ्या पाईपमधून जाईल, पाणी त्याच्या भोवती जाईल आणि ते कंडेन्स होईल, आणि ते प्युअर कंडेन्सेट वी कॅन यूज टू बॉयलर. ओके, तर आता जेट कंडेन्सर वर्सेस सरफेस कंडेन्सर फरक काय, तर हे सांगितलं त्यांनी. हिअर आय थिंक एक्झॉस्ट टीम इज कमिंग, कुलिंग वॉटर इथं सोडलंय आपण, म्हणजे पाईपलाईन कन्सिडर करा. दोन्ही काय होईल, मिक्स होईल. आणि कंडेन्सेट जे तयार होईल त्याला काय होईल, ते मिक्सचर असेल, म्हणजे कुलिंग वॉटर आपलं असलेलं आणि एक्झॉस्ट टीमचं वॉटर तयार झालेलं, त्याला आपण काय म्हणतो, कंडेन्सेट. आता इथून काय करतोय आपण, त्या एक सरफेस कंडेन्सर टाईप म्हणजे त्याला इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट टाईप किंवा नॉन मिक्सिंग टाईप म्हणतो आपण. याच्यामध्ये काय होईल, ह्या पाईपलाईन मधून कुलिंग वॉटर सर्क्युलेट केलंय आपण. ओके, जे कुलिंग वॉटर पाईपलाईन मध्ये सर्क्युलेट केले असं, सॉरी खालून वर असं केलेलं आहे आरो. आणि एव्हरीबडी इज गेटिंग विजिबल डायग्राम. Yes, sir. ओके, कुलिंग वॉटर इज गोइंग टू बी सर्क्युलेटेड थ्रू दिस पर्टिक्युलर पाईप. ओके, आणि हे कुलिंग वॉटर आणि एक्झॉस्ट स्टीम एका वन व्हेसल मध्ये काय केलेलं आहे, एक्झॉस्ट स्टीम इज कमिंग इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ओके, इथून टर्बाईन कडून येणारी स्टीम, आपण जी लो प्रेशरची स्टीम आहे, इट गोइंग टू बी सप्लाइड टू द कंडेन्सर. ह्याची सगळी हीट काढून घेतली जाते या कुलिंग वॉटर कडून. आणि ते काय होईल, एकदा हीट काढून घेतली की त्याची एन्थाल्पी कमी होते आणि स्टीम विल गेट कंडेन्स्ड. आणि हे प्युअर कंडेन्सेट आहे, ते आपण बॉयलरला वापरू शकतो. एव्हरीबडी गॉट इट? Difference in between jet condenser and surface condenser, if it is there we can write yes, yes, yes. Okay, Kunal, no problem. Shubham, no problem. Suhas, no problem. Good. Okay, now सरफेस कंडेन्सर्स जे आहेत ते एकदम इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी वापरतो आपण. आणि कारण कसं आहे, त्याची इफिशियन्सी, थर्मल इफिशियन्सी कोणाच जास्त असेल सांगा बरं आता भाऊ, युअर जनरल नॉलेज. विच थर्मल इफिशियन्सी कोणाची जास्त असेल, मिक्सिंग कोणाचं जास्त होईल आणि कशाचं कंडेन्सेशन कोणाचं लवकर होईल, एनीबडी? एकामध्ये मीडियम आहे पाईप आणि एकामध्ये मीडियम नाहीयेच, काय डायरेक्ट Jet मिक्सिंग आहे, तर condenser. कुठं? जेट कंडेन्सर, करेक्ट. थर्मल इफिशियन्सी कोणाची जास्त असेल, जेट कंडेन्सरची, कारण तिथं मिक्सिंग फास्ट होतं, कारण तिथं कसलंच मीडियम ना, डायरेक्ट कुलिंग वॉटर आणि स्टीमचा डायरेक्ट संपर्क आल्यामुळे काय होईल, लॉस ऑफ हीट विल नॉट, हीट लॉस विल नॉट बी देअर. पण सरफेस कंडेन्सरमध्ये थोडी हीट लॉस काय होईल, होईल, किंवा थोडी त्याला इट विल हॅव सम रेझिस्टन्स ऍज कम्पेअर टू जेट कंडेन्सर. ओके, पण जेट कंडेन्सरचा ड्रॉबॅक काय असू शकेल सांगा बरं तुम्ही, आता कोणतं सांगते, एनीबडी? जेट कंडेन्सर ड्रॉबॅक काय असू शकेल, विचार करा जरा थोडं. हे समजलं तर तुम्हाला, तुम्ही स्वतः थिंकिंग करायला लागला तर इट विल बी बेटर टू अंडरस्टँड. हे सगळं थिओरॉटिकल आहे, फिगर आणि फक्त मला एक्सप्लेनेशन करावं लागणार आहे आता आज दिवसभर म्हणजे आजच्या लेक्चरला. एनीबडी विचार करून सांगा, काय चुकलं तर चुकू द्या. ओके, तर जेट कंडेन्सर मध्ये काय होतंय, आपण पाणी, आपण कुलिंग वॉटर समजा
इम्प्युरिटीज असेल कुलिंग वॉटर, कारण कंडेन्सर म्हणजे आपण काय, ते आपण जे घरात पिणारं पाणी आपण काय सोडणार नाही, बिस्लरी मधली पाणी त्यांना आपण कुलिंग वॉटर म्हणून वापरणार नाही. जे अवेलेबल आहे आपलं रिव्हरमध्ये, जे अवेलेबल आहे आपल्या पॉन्डमध्ये, ओके, तेच पाणी आपण तिथं कुलिंग वॉटर म्हणून वापरणार आहे. ओके, त्यामध्ये काय होईल, थोडे इम्प्युरिटीज असतील आणि ते पाणी आणि स्टीम एकमेकांना मिक्स झाल्यामुळे काय होईल, तर ह्या जे कंडेन्सेट ते तयार होणार आहे ते पण कसं असणार आहे, ॲज कम्पेअर टू सरफेस कंडेन्सर ते कसं असणार आहे, इम्प्युअर असणार आहे. का तर ओके, ते प्युअर नसणार आहे, इट सम कंटेन सम डर्टी पार्टिकल्स, इम्प्युरिटीज. ओके, आणि ते म्हणजे वापरू शकत नाही. आणि म्हणून जनरली surface condensers are used in large capacity plants. In surface condenser, exhaust steam and water do not mix with each other. Hence, they are called as indirect or mixing, non-mixing type of condenser. Advantage and disadvantages of surface condenser. काय surface condenser चे advantage आहेत? Can be used for large capacity plants. One advantage. High vacuum can be created. कारण ते सगळं कसं आहे, पाईपलाईन वगैरे सगळी काय असते, बंदिस्त असू शकते. त्याच्यामध्ये एअर जाण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात, कारण फक्त स्टीम आपल्याला सोडायची एका पाईपलाईन मधून. ओके, आणि त्याच्या ट्यूब मधून आपल्याला फक्त वॉटर सोडायचं आहे. तर हाय व्हॅक्यूम वी कॅन क्रिएट. कंडेन्सेट इज फ्री फ्रॉम द इम्प्युरिटीज, कारण ह्याच्यामध्ये काय होते, स्टीम जर आपण स्टीम जी तयार होणार आहे त्याच्यामध्ये वॉटर मिक्स होणार नाही. ओके, फक्त हीट एक्सचेंज होणार आहे. त्यामुळे कंडेन्सेट इज फ्री फ्रॉम इम्प्युरिटीज अँड कॅन बी रियुज्ड ॲज ए फीड वॉटर टू बॉयलर. म्हणजे ह्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट करायची गरज नाही, काय नाही, डायरेक्ट आपलं जे कंडेन्सेट मिळणार आहे दॅट वी कॅन डायरेक्टली यूज इन द बॉयलर. इम्प्युअर वॉटर कॅन ऑल्सो बी युज्ड ॲज ए कुलिंग मीडियम. ह्याच्यामध्ये का, तर कुलिंग वॉटर आणि स्टीम मिक्सच होत नाही. त्यामुळे घाण पाणी जर आपण त्याला फक्त त्या गार असलेलं घाण पाणी जर आपण सोडलं तरी सुद्धा काय होईल, स्टीम आणि वॉटर मिक्स होत नसल्यामुळे इम्प्युअर वॉटर कॅन बी ऑल्सो युज्ड ॲज ए कुलिंग मीडियम. एअर लिकेज इज कम्पॅरेटिव्हली लेस, हेन्स लेस पॉवर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एअर पंप. एअर पंपचं फंक्शन काय असतं, आपण एलिमेंट्स बघितले तर एअर पंपचं फंक्शन काय, तर आपलं टू रिमूव्ह द एअर कमिंग इन द कंडेन्सर. आणि एअर का रिमूव्ह करायची, तर वी वॉन्ट टू मेंटेन द व्हॅक्यूम इन द कंडेन्सर. म्हणजे एअर लिकेज कमी असते त्यामुळे वाढू शकते. आता ह्याच्यामध्ये काय, फक्त वी कॅन ओके, तर ह्याच्यामध्ये ड्रॉबॅक काय, डिझाईन इज कॉम्प्लिकेटेड अँड कॉस्टली. थोडं ट्यूब असणार, त्याच्यामध्ये ट्युबिंग लागणार, आणि शेल अँड ट्यूब टाईप, म्हणजे एक शेल म्हणजे कवच आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्यूब फिरवावं लागणार, म्हणजे थोडं कॉस्टली आहे. हाय मेंटेनन्स कॉस्ट आहे. ऑक्युपाईज मोर स्पेस, रिक्वायर्स मोर सर्क्युलेटिंग वॉटर, कारण याची थर्मल इफिशियन्सी जेटपेक्षा कमी असल्यामुळे त्याला जास्त पाणी लागतं. ओके, तसंच आपण मग अशा आपण थोडं राहिलं इथं. जेट कंडेन्सर. जेट कंडेन्सर म्हणजे काय, जेट कंडेन्सर jet condensers are used in small capacity plants where clean fresh water is available. ह्याच्यामध्ये काय लागतं, क्लीन फ्रेश वॉटर लागतं. का तर देर इज डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ वॉटर अँड दॅट पर्टिक्युलर स्टीम. Therefore, fresh clean water is required. Here, impure water we cannot use in the jet condenser. But in surface condenser, as water pipeline is separate and steam is separate, therefore we can use impure water. But here, fresh water is पाहिजे, कारण it is get mixed with the steam. In jet condenser, water is in direct contact with exhaust steam, and hence these are also called as direct type. Okay. Advantages काय, as a result of effective mixing it requires less circulating water, कारण direct there is mixing of cooling water and that particular exhaust steam. Equipment is simple and occupy less space. बारकच इक्विपमेंट असं डबा जरी आपण ठेवला, एक पाण्याची लाईव्ह पाणी सोडलं आणि स्टीम सोडली तर इट विल गेट मिक्स. ओके, मेंटेनन्स इज चीप. ओके, डिसएडव्हान्टेजेस काय, clean water, pure water, pure condensate we cannot get, therefore not suitable for higher capacities. Condensate cannot be used as a feed water to boiler. म्हणजे we can use it, but we have to make the water treatment, त्याच्यातले इम्प्युरिटीज वगैरे आपल्याला काढावे लागतील. म्हणजे हा असं कंडेन्सेट वी कॅनॉट यूज ॲज फीड वॉटर टू बॉइलर. एअर लिकेजेस आर मोअर, रिक्वायर्स एअर लिकेज जास्त असल्यामुळे प्रत्येक वेळेस त्याचं व्हॅक्यूम डिस्ट्रॉय होईल आणि प्रत्येक वेळेस आपल्याला काय करावं लागेल, त्यातली एअर काढावं लागेल. आणि रिक्वायर्स लार्जर एअर पंप. एअर पंप म्हणजे काय, त्याचं एअर पंपचं फंक्शन टू रिमूव्ह द एअर फ्रॉम द कंडेन्सर. लेस व्हॅक्यूम इज मेंटेन्ड. ओके, म्हणजे एअर सारखी जास्त असल्यामुळे लेस व्हॅक्यूम इज मेंटेन. ओके,
1 minute. Before that, we'll go to the difference point. They are asking differentiate between, many times they are asking question, differentiate between jet condensers and surface condenser. Okay. So first point, jet condenser, cooling water and steam are get mixed. Here surface condenser, cooling water and steam aren't mixed, are not mixed. Okay. लो मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट साधंच आहे कन्स्ट्रक्शन जेट कंडेन्सरचं. सरफेस कंडेन्सर हाय मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट. जेट कंडेन्सर रिक्वायर स्मॉल फ्लोअर स्पेस, कारण ते डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असल्यामुळे कमी पाण्यामध्ये सुद्धा आपण जास्त स्टीम गार करू शकतो, कंडेन्स करू शकतो. इथं आपल्याला इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट असल्यामुळे हिअर वी रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ cooling water, therefore require larger floor space. Jet condenser, the condensate cannot be used as a feed water to boiler unless it is free from impurities. म्हणजे जर घाण पाणी असेल तर आपण वापरू शकत नाही कंडेन्सेट बॉयलरला, कारण इट विल कॅरी द इम्प्युरिटीज. आणि स्टीम आणि स्टीमचं पाणी होणार तयार होणार एकदम चांगलं असणार आहे, पण आपल्या कुलिंग वॉटर गेट मिक्स्ड विथ द स्टीम कंडेन्सर, therefore it cannot be used टू फीड वॉटर टू बॉयलर अनलेस इट इज फ्री फ्रॉम इम्प्युरिटीज. तिकडं घाण काय पण असू द्या, स्टीमची पाईपलाईन वेगळी आहे आणि ह्याची पाण्याची पाईपलाईन वेगळी आहे, त्यामुळे कंडेन्सेट कॅन बी युज्ड ॲज अ फीड वॉटर टू बॉयलर ॲज इट इज नॉट मिक्स्ड विथ द कुलिंग टॉवर. ओके. मोर पॉवर इज रिक्वायर्ड फॉर एअर पंप, कारण एअर लिकेज जास्त आहे. तिकडे लेस पॉवर इज रिक्वायर्ड फॉर एअर पंप. ओके. देन रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ कुलिंग वॉटर. का कुलिंग वॉटरची कमी लागते साईज, कारण डायरेक्ट मिक्सिंग आहे. सरफेस कंडेन्सर रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुलिंग वॉटर, लेस सुटेबल फॉर हाय कॅपॅसिटी प्लांट्स अँड लो व्हॅक्यूम. आणि इकडं सरफेस कंडेन्सर, द कंडेन्सेट प्लांट इज कॉम्प्लिकेटेड. ओके. आणि मोर सुटेबल फॉर हाय कॅपॅसिटी प्लांट्स ॲज व्हॅक्यूम इफिशियन्सी इज हाय. आणि लोअर अपकीप, हायर अपकीप. ओके. लोअर अपकीप म्हणजे जास्त काळजी घ्यावी, कमी काळजी घ्यावी लागते इकडं, हायर अपकीप. एनीबडी ऑल अंडरस्टूड difference surface condenser jet condenser, difference between surface condenser and jet condenser? Anybody? Okay. So right, yes, if you are understood, then we can go to the next point. Mr. Misal, why no problem? Rahul Chaudhary, no problem. Okay. So I think I will elements only will revise once again. Okay. So today I am using only Windows so that your net speed can be, you can. Screen is available, visible. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Now PPT is visible, or what is visible on your screen, or at menu of desktop? Uh, is steam Yes. condenser PPT is visible? No, sir. Okay. Okay. So definition, is it visible? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Now this is another PPT, so that I want to take from this.
Okay. Okay. Is the elements of steam condensing plant? Are you getting it, PPT? Yes, sir. Okay. So these are the elements of steam condensing plant. Okay. So I told that day that is one is condenser, then air extraction pump, condensate extraction pump, cooling water circulating pump, hot well, cooling tower, makeup water pump, and boiler feed pump. These are the different types of elements of steam condensing plant. Okay. So this is okay. So this is condenser. So I here I am pointing with the help of mouse and arrow. Okay, this is condenser. So from to the condenser, we are getting the steam from the turbine. So from turbine, we are getting exhaust steam from this particular turbine. This is circulated to the condenser. Okay. Then when in the condenser, what will happen? There will be condensation of that particular steam, and afterwards we are getting liquid of that steam. That we call it as a condensate. Okay. And as inside the condenser there is a low pressure, vacuum pressure, that is less pressure than the atmosphere. Therefore, when that condensate is formed, it is formed at low pressure, and this condensate we have to store in one device that is called as well. Natural well is there, hot well. Why it is called as hot well? Because whatever the condensate we are storing, it is having temperature more than our atmospheric water. As compared to atmospheric water, this water feels somewhat water. Okay. Therefore, this is when we store that condensate in a one device, okay, one vessel, that is called as hot well. Okay. And this is but pressure inside this condenser is less than atmospheric pressure, and in the hot well pressure is atmospheric pressure. So when we want to make the pipeline and flow, definitely we know that naturally everything flow from higher pressure to lower pressure. Okay. Therefore, it will flow hot well water will flow to the condenser. But therefore, we are using condensate extraction pump. Means condensate we have to extract from the condenser with the help of condensate extraction pump, and it is can be stored, be supplied to the hot well. Okay. Then from this turbine, this is one steam, and at the outlet it is condensate. Okay. But to condense the steam, we require the cooling water. Okay. And that cooling water we are taking from the cooling tower. Okay. Here is one cooling tower is there. Okay. Hyperbolic type air construction. Okay. And this cooling water with the help of cooling water pump. Cooling water means what? Pump. Cooling water pumps are forcing the water to pass into the condenser. Okay. And this cooling water will take the heat from the steam. If it is jet type of condenser, both will get mixed up, and remaining water we have to circulate again into the cooling tower. Cooling tower मध्ये काय होईल पुन्हा? What will happen in the cooling tower? Whatever the water has taken the heat from the steam in the condenser, it will become hotter, and this hot water we want to use again. So this hot water we have to again cool with the help of air present in the cooling tower. म्हणजे कूलिंग टॉवर मध्ये काय होईल? एअर फ्लो होईल, म्हणजे एअर त्या पाण्याला, गरम पाण्याला काय होईल? गार करेल. ते गार पाणी पुन्हा आपण कंडेन्सरला आपण सर्क्युलेट करू. Okay. So this is a cooling tower. Okay. Then here we are having one air extraction pump. So because water is coming from this particular cooling tower, it will carry some amount of air. Steam from turbine, it may carry some amount of air into the condenser, and due to that there will be air present. If air will be present, whatever the vacuum is there, it will get destroyed. Vacuum means what? No air present. इथं एक निर्वात पोकळी, मराठीत तर प्युअर ते शब्द वापरला, निर्वात पोकळी. तर हवा असणे म्हणजे व्हॅक्युम गेट डिस्ट्रॉयड. टू इफ व्हॅक्युम गेट डिस्ट्रॉयड म्हणजे पार्शल प्रेशर वगैरे त्याचं काय होईल? वाढेल. मग तिथं कंडेन्सेशन डिले होईल. त्यामुळं व्हॅक्युम तिथं पटकन व्हॅक्युम जास्त असणं गरजेचं आहे, किंवा रिक्वायर्ड व्हॅक्युम वी हॅव टू मेंटेन. बट एअर destroyed that vacuum.
Hence, whatever the air is coming with the help of cooling water, exhaust steam from turbine, this air we have to remove continuously with the help of air extraction pump. Okay, air extraction pump आणि बॉयलर एअर एक्स्ट्रा पंप टू ॲटमॉस्फिअर म्हणजे एअर आपण ॲटमॉस्फिअर सप्लाय करतो. ओके, हॉटवेलमधलं जे पाणी आहे ते आपण काय करतो बॉयलरला, जर प्युअर असेल कंडेन्सेट तर डायरेक्टली वी आर युझिंग टू द बॉयलर. ओके, जर नसेल तर त्याचे केमिकल प्रोसेस इम्प्युरिटीज काढल्या जातात आणि मग नंतर इट इज गोइंग टू बी सप्लायड टू द बॉयलर. ओके, आणि इकडे कुलिंग वॉटरला काय, इकडे कुलिंग वॉटरला कुलिंग पाणी संपलं, पण काही पाणी काय होतं कुलिंग वॉटरमध्ये इव्हॅपरेट होतं, कंडेन्सरमध्ये काय होतं इव्हॅपरेट होतं. ओके, त्यामुळे काही पाणी असं बाष्पीभवन म्हणतो आपण, इव्हॅपरेशन झालेलं असतं. तर तेवढं कमी झालेलं पाणी आहे ते आपण काय करायचं दुसऱ्या सोर्सकडून काय करायचं, मेकअप वॉटर पंप म्हणून एक आहे. मेकअप वॉटर पंप म्हणजे कमी पडलेलं पाणी आपण त्या कुलिंग टॉवरला सप्लाय करायचं, कंडेन्सरला सप्लाय करायचं डायरेक्टली. तर हे आहे कंडेन्सेट एलिमेंट्स ऑफ स्टीम कंडेन्सेट कंडेन्सिंग प्लांट. कंडेन्सर, एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप, कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप, हॉट वेल, cooling tower, okay, cooling water pump and makeup water pump. So these are the elements of your steam condensing plant. Up till now everybody understood? Anybody? Yes, you can write yes, yes if you are understood. Anybody having doubts? Okay, no problem. Okay, so I think again we'll stop this sharing. Okay, so I think screen visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Why it is problem? Okay. So here we are going to see one by one condenser. Okay, so same diagram. We have
seeing here elements of steam condensing plant. Classification already we have seen. Okay. Okay. So here low level jet condenser. Okay. What happens in the jet condenser? We know that water and steam, cooling water and steam, exhaust steam from condenser get mixed with each other. That is called as what? Jet condenser. So low level jet condenser means what? Parallel, low level parallel flow jet condenser. So at this is diagram. Everybody is getting diagram visible? Yes, sir. Okay. So from this top of this is a one vessel. Okay. In this vessel we are mixing the cooling water coming from one side, okay, top left side. Okay, this is called as vessel means condenser shell. Covers shell means covers condenser shell outline body. Okay, exhaust steam from the turbine is supplied from the top side. Okay, going in the downward direction. Okay, cooling water from the left top is going into the condenser. याच्यामध्ये काय होईल एक पाईपलाईन टीमची कुलिंग वॉटरची गेट विल मिक्स विथ इच अदर. मिक्सिंग झाल्यावर काय होईल दोघांचं मिक्स होईल देन दिस कुलिंग वॉटर heat will be transferred to the exhaust steam and the steam will get condensed in liquid. Both liquid is called as both mixture cooling water and this liquid is collected at the bottom side, and this is condensed air and coolant means condensed air everything is going to be taken out from the wet air pump. Okay, so this is the type of simple condenser. Everybody got it? It is called as low level parallel flow jet condenser. Why parallel flow? Who will tell? Why parallel flow? Somebody one लक्ष देतो parallel flow. Somebody can tell, or in message box you can, everybody can tell. Parallel flow म्हणजे काय? स्टीम पण कुठून जाते वरून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, आणि कुलिंग वॉटर पण काय होतं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. बोथ आर मुव्हिंग इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. देअरफॉर इट इज कॉल्ड व्हॉट? Hence it is called what? Here parallel flow low level jet condenser. Everybody getting? This type of condenser wet air pump is used to extract the mixture of condensate air and coolant, and vacuum created is up to 6 kilopascal. Okay. Then everybody got this low level jet condenser? Shall I go to proceed to next point? Yes, sir. Okay. Sir, repeat again. Repeat. Okay. Good. So this is one condenser shell. Okay, so these are whatever this with the help of this small here I am making marking. This is called condenser shell. Everything body. Okay. Then exhaust steam is from turbine is circulated from the top. Okay. And cooling water at one from one left side, left top we are circulating cooling water, and cooling water also will flow in the downward direction. Steam will flow also in the downward direction. Hence this type of condenser is called as what? Parallel flow jet condenser. Why jet condenser? Because cooling water and exhaust steam directly they are get mixed with each other in the condenser, and cooling water will exchange its heat to the exhaust steam, and steam will get condensed. It is also formed in the liquid form. Water already it is in the liquid form. So both cooling water and this condensate get mixed with each other, and this can be removed from the bottom side with the help of wet air pump. Okay. As it is direct mixing, we call it as a jet condenser, and steam and cooling water both are flowing in the downward direction. Hence it is called as parallel flow jet condenser. So wait, this is only simple construction. Only pipelines are there. Only this condenser part only we have shown here. Wet air pump is used to extract the mixture of condensate air and coolant. Vacuum is created up to 6 kilopascal. Anybody now? Prathamesh only
You asked her to repeat. Any understood after repetition? Yes, sir, understood. Shall we proceed? Next condenser. Next type of condenser shall I proceed? Prathamesh? Yes, yes, sir. Okay. Then another type of condenser is the low level is low, and counterflow jet condenser. Okay, a pump for water supplied is required if it is to be lifted more than 5.5 meter height. Okay, so low level type of condenser is there, same construction. Okay, but only here we have shown different parts of different elements of condenser. That is, but here you take that example. So here cooling water, here is the one cooling pond is there, एक पाण्याचा cooling pond, one cooling pond is there. So from this cooling pond we are taking the cooling water with the help of the cooling water pump. Okay, and this cooling water pump is going to be this cooling water sprayed into the condenser nozzle channel, it will get sprayed. And what happen, exhaust steam is there, it is going to be passed from the bottom side, lower side. As steam is having less density, it can be flown into the outward direction. So this is steam is flowing into the upward direction, cooling water is flowing into the downward direction. But in this case what will happen, exhaust steam and cooling water get mixed with each other here in the direction, and steam is get condensed, and this condensate is collected at the bottom side. Here I am showing this arrow. Okay, and this condensate and cooling water is going to be extracted with the help of condensate extraction pump, because inside this is a low pressure hot well, and it is going to be supplied to the hot well with the help of condensate extraction pump, and this condensate and cooling water is going to be stored into the this hot well. And this hot well, we know that if it is a pure water is there, no impurities are there, then this water condensate we can directly use as a feed water to boiler. ओके, देन बॅफल्स टू ब्रेक द ट्रे, म्हणजे ट्रेला बॅफल्स का वापरायचे तर पाण्याचे जेवढे बारीक तुकडे होतील तेवढे त्या सरफेस एरिया काय होईल, वाढेल, आणि त्याच्यामुळे काय होईल, स्टीम जे कुलिंग आहे स्टीमचं इट विल गेट ॲट द फास्टर रेट. एकच मोठा पाण्याचा हे केला ड्रॉप टाकला तर त्याच्यामध्ये सरफेस एरिया त्याचा कमी असतो, त्याच्यात जर तो ड्रॉप जर आपण स्प्लिट केला, एकदम लहान लहान ड्रॉपलेट्समध्ये रूपांतरित केला, तर त्यासाठी आपण काय करतो, बॅफल्स ऑर ट्रे टू ब्रेकअप द फॉलिंग वॉटर. ओके, आणि ओव्हरफ्लो झालेलं जे पाणी आहे जास्त हॉटेलमधलं, तरी आपण काय करतो ते त्याच्यामध्ये कुलिंग पॉन्डमध्ये टाकतो, जेणेकरून ते गार होईल. ॲक्च्युली ते जास्त झालं तर ओव्हरफ्लो झालं तर. एव्हरीबडी गेटिंग नाऊ दिस लो लेवल काउंटर फ्लो. वाय काउंटर फ्लो? फक्त एवढाच पार्ट आपण लक्षात ठेवायचा. काउंटर फ्लो काय, काउंटर फ्लो तर कुलिंग वॉटर इज फ्लोईंग इन टू द downward direction and exhaust steam from turbine is flowing into the upward direction. Therefore both directions are going to be opposite. Hence this type of condenser is called as what? Which type of condenser? Here counter flow type of condenser. Got it? Anybody like Prathamesh now got it, or shall I repeat? Yes. Okay, if you understood, yes. Okay, now I think I am passing these two PPTs. Two PPTs I am sending to you. Therefore, I think there is no need to give the notes or write up. Am I right, Prathamesh? Anybody having doubts, etc. Like Prathamesh, they can request me to repeat. Shall I proceed or repeat? Understood? If right, yes, so that I can get to next article. Understood? If write down yes. Our method you follow every time. Okay, Nikita Pawar, no problem. Swas, no problem. Prathamesh Patil, your message now. Okay, Kunal, Suhas, Nikita, Shubham, they got it. Prathamesh, what needs to be done? Okay, Prathamesh, we got. Sir, no problem. Okay, thank you. Okay, now this is a high level jet condenser. Nothing change. जेट कंडेन्सर म्हणलं की काय असतंय, फक्त त्याच्यामध्ये पाणी आणि कुलिंग वॉटर गेट मिक्स होईल इच अदर. आता ह्याच्यामध्ये हाय लेवल जेट कंडेन्सर ओनली
height is there, condenser shell is installed at height greater than that of atmospheric pressure in water column. आता वॉटर कॉलमचं जे प्रेशर आहे, वॉटर प्रेशर ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर आहे, ते आपण काय म्हणतो, एअर मध्ये जर मोजलं तर ते किती आहे, एअर इट इज गोइंग टू बी 760 mm ऑफ एच जी, मर्क्युरीचा 760 mm ऑफ एच जी. ते जर आपण वॉटर मध्ये मोजलं तर मर्क्युरी हा काय आहे, एकदम हेवियर आहे त्या वॉटरपेक्षा. त्यामुळे जर वॉटरमध्ये मर्क्युरीमध्ये मोजलं तर आपलं ते किती आहे, 760 mm ऑफ एच जी, म्हणजे किती 0.76 मीटर ऑफ एच जी. पण पाणी हे त्याच्यापेक्षा काय आहे, पाणी त्यापेक्षा हलका आहे. त्यामुळे पाण्याचा कॉलम, एअर कॉलम काय लागतो, पाण्याचा कॉलम, वॉटर कॉलम हा जास्त लागतो. त्यामुळे त्याची हाईट, एअर प्रेशर किती आहे, ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर हे वॉटरमध्ये जर मोजलं तर किती जातं ते 10.33 मीटर, आणि जर मर्क्युरीमध्ये जर मोजलं तर किती जातं ते 760. त्यामुळे कन्फ्युज होऊ नका. ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर तुम्ही म्हणता जनरली अपटिल नाऊ यू हॅव लर्न ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर इज 760 mm, म्हणजे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ओके, किंवा 0.76 मीटर ऑफ एच जी मर्क्युरी. पण पाण्यामध्ये जर ते ऍटमॉस्फिरिक प्रेशर मोजलं इन टर्म्स ऑफ वॉटर तर त्याची हाईट किती जाते, 10.33 मीटर. तर हे का करायचं, तर इथलं जे प्रेशर आहे, तर आपलं व्हॅक्युम प्रेशर आपल्याला काय करायचं, थोडं 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 काय करायचं, कमी कमी करत जायचंय. ओके, त्यामुळे हा शेल, कंडेन्सरचा शेल काय करायचा, 10.33 मीटर पेक्षा जास्त, कारण 1 ऍटमॉस्फिरिक म्हणजे 10.33 मीटर ऑफ मीटर, ओके, ऑफ वॉटर. तर हा कंडेन्सर शेलची हाईट काय करायची, 10.33. तर ह्या कंडेन्सरमध्ये इथे दाखवले बघा, हे जे हॉट वेलचं जिथले जी डायरेक्शन आहे, लेवल आहे हॉट वेलची, ग्राउंड लेवल, आणि सरफेस इथला जो शेल आहे कंडेन्सरचा, या शेलमध्ये हाईट किती पाहिजे, मोर दॅन 10.33 मीटर. ओके, याच्यापेक्षा जर जास्त असेल तर त्याची हाईट 10.33 मीटर म्हणजे गुणिले 3.33 करायचं, 1 मीटर म्हणजे 3.33 फूट, म्हणजे 10.33 म्हणजे साधारणतः 30 फूट एवढी हाईटला आपला कंडेन्सरचा शेल असतो. 30 फूट हाईट म्हणजे आपली बिल्डिंग मध्ये जर मोजलं तर एक मजला साधारणतः 10-11 फुटाचा असतो. तर अशा तिसरा मजला स्लॅब म्हणजे त्यात आपल्याला कंडेन्सरचा शेल ठेवावा लागेल, आणि आपलं कुलिंग पाऊंड, हॉट वेल वगैरे आपल्याला ग्राउंड लेवलला ठेवावं लागेल. तर एवढ्या हाईटला जर आपण कंडेन्सर ठेवला मोर दॅन 10.33 मीटर 4-5व्या मजल्यावर, तर त्या कंडेन्सरला आपण काय म्हणतो, हाय लेवल जेट कंडेन्सर. आता हाय लेवल जेट कंडेन्सर पुन्हा divided into two parts. One is parallel flow high level jet condenser and another is what, counter flow high level jet condenser. पॅरलल फ्लो मध्ये सेम कन्स्ट्रक्शन, आपलं कन्स्ट्रक्शन सेम राहणार. काय, पॅरलल फ्लो मध्ये कुलिंग वॉटर आणि जर एक्झॉस्ट स्टीम एका डायरेक्शन जर मूव्ह होत असेल तर इट इज कॉल्ड एज पॅरलल फ्लो हाय लेवल जेट कंडेन्सर. आणि आता दुसरी म्हणजे काय, कुलिंग वॉटर एक वरून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होते आणि स्टीम जर खालून वर जात असेल अपवर्ड डायरेक्शनला, तर दॅट टाइप ऑफ कंडेन्सर इज कॉल्ड एज काउंटर फ्लो हाय लेवल जेट कंडेन्सर. एव्हरीबडी गॉट इट. हाय लेवल म्हणजे काय, तर शेल, कंडेन्सर शेल अँड द लेवल ऑफ वॉटर इन हॉट वेल, if that height is more than 10.33 meter, then that type of condenser is called as what, here high level jet condenser. ओके, तर आता इथं काय दाखवलंय आपल्याला, तर इथं कुलिंग पाऊंड आहे, कंडेन्सर आहे. ओके, आता हा कसा कंडेन्सर आहे, कुलिंग वॉटर इज सप्लाइड टू दिस वॉटर, कुलिंग वॉटर अँड एक्झॉस्ट स्टीम ह्या साइडनं, इकडून राईट साइडनं एक्झॉस्ट स्टीम इज सप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कुलिंग वॉटर इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, this is one cooling pond is there. Okay, okay, here the cooling water is going to be stored. Okay, and this cooling water we are supplying to the condenser with the help of circulating pump. आता हा महत्वाचा मुद्दा आहे. इथं आता काय आहे, इथं पाणी एकदम खालच्या मजल्यावर आहे आणि इकडे आपला कंडेन्सर शेल आहे 4थ्या मजल्यावर. त्यामुळे कंपल्सरीली आपल्याला काय लागतो, सर्क्युलेटिंग पंप लागतो, वॉटर सर्क्युलेटिंग पंप. याच्या कारण पाणी आपलं वर जाणारच नाही. मग कुलिंग वॉटर आतापर्यंत लो लेवलला आपण वापरत नव्हतो, पण इथं आता कंपल्सरली आपल्याला काय करावं लागतंय, सर्क्युलेटिंग पंप वी हॅव टू यूज, कारण हाईट जास्त आहे. हाईट पण ज्यावेळेस वॉटर अँड दिस एक्झॉस्ट स्टीम विल गेट मिक्स्ड विथ इच अदर, तर सगळं कनेक्शन काय होईल, या कंडेन्सरच्या खाली सगळं जमा होईल. आणि इथलं प्रेशर किती आहे आता, लेस दॅन ऍटमॉस्फिरिक. पण जसं जसं पाणी असं खाली खाली होत येत जाईल तसं त्याचं काय होईल,
त्याचं प्रेशर कायनेटिक एनर्जी जी तयार होईल आणि कायनेटिक एनर्जी नंतर जसं खाली होईल तशी कायनेटिक एनर्जी कन्व्हर्टेड इन टू व्हॉट प्रेशर एनर्जी. आणि हिथं ऍट द बॉटम साईडला काय होईल त्याचं प्रेशर सॉरी प्रेशर एनर्जी काय होत जाईल ती वाढत जाईल. आणि हिथं ऍट द बॉटम साईड हिअर प्रेशर विल बी मोर दॅन द ॲटमॉस्फिअर प्रेशर. आणि त्यामुळं ह्या हाईटला काय होईल त्याला हे कंडेन्सेट रिमूव्ह करायसाठी आपल्याला कसल्याही पंपची गरज लागणार नाही. कारण तेवढे ग्रॅव्हिटीनं सगळं वॉटर काय होईल ग्रॅव्हिटी फोर्स एवढा जास्त असेल व्हॅक्युम फोर्सपेक्षा. त्यामुळे सगळं पाणी काय होईल खाली येईल. आणि त्यामुळे त्याला टेल पाईप म्हणतो. ह्या मोठी पाईप कारण ही पाईप 30 फुटाची पाईप असते त्यामुळे ह्याला काय म्हणतो आपण टेल पाईप. आणि इथं कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप लागणार नाही. का तर ऑटोमॅटिकली जे कंडेन्सेट आहे मिक्स झालेलं कंडेन्सेट वॉटर हे डायरेक्ट ऑटोमॅटिकली नॅचरली इट विल फ्लो इन टू द हॉट वेल. त्यामुळे कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप हा रिमूव्ह होतो. पण वाढतो कुठला पंप सर्क्युलेटिंग पंप. सर्क्युलेटिंग पंप का वाढतो तर हिअर टू सर्क्युलेट द कुलिंग वॉटर फ्रॉम कुलिंग पॉन्ड टू कंडेन्सर इट इज हॅव्हिंग मोर हाईट. त्यामुळे सर्क्युलेटिंग पंप इज इसेन्शियल बट कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप कॅन बी रिमूव्ह. जर गरज असेल तर फास्ट कंडेन्सेशन करायचं असेल तर इट कॅन बी पुट. ओके एव्हरीबडी गॉट दिस exhaust steam. Now this is which type of condenser? Parallel flow or counter flow? कोण सांगते? और मेसेज बॉक्स मध्ये लिहा which type of condenser so that I will get that you are watching. Cooling water is supplied from the top, exhaust steam is supplied from the bottom. Okay, so it is Nikita Power. Good. Counter. Any other than Nikita Power answering? बाकीचे सगळे लक्ष देत नाही असं वाटतंय. Kunal, okay, so has counter, correct. Everybody is counter flow means what? Cooling water is flowing in the upward direction, downward direction, and steam is flowing in the upward direction. Very good. Therefore, it is called as counter. And high level म्हणजे काय? शेलच्या आणि हॉट वेलच्या वॉटर सरफेस लेवलची हाईट मोर दॅन 10.33 मीटर. त्यामुळे फरक काय आता लो लेवल आणि हाय लेवल मध्ये एक्झॅक्ट फरक काय आहे तर लो लेवलला सर्क्युलेटिंग वॉटर पंप इज नॉट नीडेड बट हाय लेवल जेट कंडेन्सर इट नीड्स सर्क्युलेटिंग वॉटर पंप. तर हाय लेवल जेट कंडेन्सर मध्ये काय होईल कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप इज नॉट नीडेड कारण सगळं जे कंडेन्सेट आहे मिक्सचर आहे इट विल फ्लो विथ द हेल्प ऑफ ग्रॅव्हिटी फोर्स आणि त्याच्यामध्ये कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप लागत नाही. पण लो लेवलला कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप लागतो आणि सर्क्युलेटिंग वॉटर पंप नसलं तरी चालतो. ओके देन advantage and disadvantage of jet condensers. I think we have discussed. Okay, another type of condenser is a ejector type of condenser. Everybody got two types of condenser, high level and low level. Please write yes so that I can proceed to next condenser, that is ejector condenser. Diagram पण visible आहे सगळं उत्तर yes मध्ये लिहा. No problem. Yes. Good. Okay. And the ejector type of condenser is there. Okay. Now here ejector type of condenser is there. It is cones. Here convergent nozzles. ह्याला cones म्हणतात. या cones यामध्ये ठेवलेले आहेत. या convergent nozzle म्हणजे काय आपण शिकलो आपण convergent nozzle type means म्हणजे काय होईल area is goes on decreasing towards center. कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन नोझल कॉन्व्हर्जन नोझल वापरले जाते इथे कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन नोझल वापरले जाते. त्यामुळे काय होईल आता एरिया जसा जसा कमी होईल तसं व्हेलॉसिटी काय होईल वाढत जाईल आणि प्रेशर काय होईल त्याचं कमी कमी होत जाईल. ओके आणि एरिया वाढत गेला डायव्हर्जन साईडला तर काय होईल व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाईल आणि प्रेशर त्या काय होईल वाढत जाईल. तर आपलं काय असतं नेहमी कंडेन्सर मधलं प्रेशर जे असतं ते ॲटमॉस्फिअर प्रेशर असतं. ओके तर आणि ते रिमूव्ह करायला आपल्याला काय लागेल रिमूव्ह करायसाठी आपल्याला कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप लागेल कारण आतमध्ये प्रेशर आहे व्हॅक्यूम आणि बाहेर असतं आपलं ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर जास्त असेल कंडेन्सर प्रेशर पेक्षा त्यामुळे आपल्याला कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप इज नीडेड मस्ट. पण याच्यामध्ये आपण काय करतोय तर हा वेसल कंडेन्सर शेल आहे हा एक्झॅक्ट हा exhaust steam is passing through this
one side here top here right side top, okay, through the non-written wall. Or a non-written wall, you have got function of non-written wall. What is the function of non-written wall? आपण मशीन ड्रॉइंग मध्ये शिकलाय नॉन रिटर्न वॉल नावातच त्याच्या फंक्शन त्याचं सांगितले. काय नॉन रिटर्न वॉल म्हणजे काय? एनीबडी? स्टीम माघार येत नाही त्याच्यातनं. वॉन ना, इट इज व्हॉट, इट इज फ्लोईंग द स्टीम ऑर कुठलीही गोष्ट काय होईल वन डायरेक्शन, ते अलाउज द डायरेक्शन इन ओनली वन डायरेक्शन. म्हणजे त्याचे रिव्हर्स डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल थ्रू दिस नॉन रिटर्न वॉल. ओके, तर तुम्ही असेंब्ली डिटेल शिकलाय असेल नॉन रिटर्न वॉल. तर एक्झॉस्ट स्टीम इज फ्लोईंग थ्रू दिस नॉन रिटर्न वॉल, त्यामुळे ती बाहेर जाण्याचा प्रश्न येत नाही. ओके, इट इज फ्लोईंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, अँड कूलिंग वॉटर इज सप्लायड फ्रॉम द टॉप. यात हा कसला टाईप ऑफ कंडिशन झाला? पॅरल झाला का काउंटर झाला? दोन्ही पण डाऊनवर्ड डायरेक्शन होतं, म्हणजे कसला झाला? पॅरल. ओके, तर इथं म्हणजे पहिल्यांदा कॉन्व्हर्जंट कोन वापरले जातात. कॉन्व्हर्जंट कोन मध्ये एरिया काय होतो? पहिल्यांदा काय होतो? टुवर्ड्स फ्लोला काय होईल? एरिया काय होत जाईल? कमी कमी होत जाईल. एरिया कमी झाला म्हणजे व्हेलॉसिटी काय झाली? वाढली. ओके, नोझल टाईप. ओके, व्हेलॉसिटी वाढते म्हणजे कुलिंग वॉटरचं मोमेंटम वाढतं, त्याची व्हेलॉसिटी वाढते आणि एक्झॉस्ट स्टीमची पण व्हेलॉसिटी वाढते. त्यामुळे दोन्ही व्हेलॉसिटी वाढल्यामुळे त्याचं प्रॉपर मिक्सिंग होतं. ओके, इट विल गेट प्रॉपरली मिक्स्ड विथ इच अदर. आणि मिक्सचर झाल्यानंतर आता आपल्याला ते रिमूव्ह करायचे, तर आपण काय करतो? पुन्हा कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन नोझल, ते थ्रोटला ते सगळं मिक्स झालं, ती व्हेलॉसिटी वाढले, नंतर आउटलेटला आपण काय करतो? आता डायव्हर्जन कोनचा वापर करतो, डायव्हर्जन सेक्शनचा. डायव्हर्जन सेक्शन मध्ये काय होतं? एरिया त्याचा काय होत जातो? वाढत जातो. आता एरिया वाढल्यामुळे काय होईल? व्हेलॉसिटी काय होईल? एरिया वाढला फ्लोचा म्हणजे व्हेलॉसिटी काय होणार त्याची? एनीबडी? ज्यावेळेस नोझलला एरिया ज्यावेळेस तुमचा कमी होईल त्यावेळेस व्हेलॉसिटी त्याची वाढलेली असेल. एरिया वाढला की आता व्हेलॉसिटी काय होईल? डिक्रीज. डिक्रीज. व्हेलॉसिटी विल गेट डिक्रीज. आणि आता व्हेलॉसिटी डिक्रीज झाली म्हणजे काहीतरी वाढली, कुठली तरी एनर्जी वाढली पाहिजे. तर व्हॉट एव्हर द व्हेलॉसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, इट विल हेल्प टू इन्क्रीज द प्रेशर. ओके, फ्लो म्हणजे तुम्हाला सांगितले मी डायनामिक्स मध्ये काय असतं? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया वाढत गेला म्हणजे प्रेशर काय होईल? वाढत जाईल आणि व्हेलॉसिटी त्याची काय होईल? कमी होत जाईल. आणि जेवढी कमी व्हेलॉसिटी होईल तेवढं प्रेशर वाढतं आणि प्रेशर विल बिकम मोर दॅन ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर. आणि मग ते ऑटोमॅटिकली the condensate, coolant and air is going to be taken out and supplied to the hot well. म्हणजे इथं काय केलंय? लिहिलंय मोमेंटम ऑफ फ्लोईंग वॉटर इज यूज्ड टू रिमूव्ह द मिक्सचर ऑफ कंडेन्सेट अँड कूलंट फ्रॉम कंडेन्सर विदाउट द यूज ऑफ एनी एक्सट्रॅक्शन पंप. म्हणजे कॉन्व्हर्जंट कोन मध्ये काय होईल? त्याची व्हेलॉसिटी वाढेल, त्याच्यामुळे प्रॉपर मिक्सिंग होईल. आणि डायव्हर्जंट कोन मध्ये काय होईल? व्हेलॉसिटी कमी होईल पण त्याचं प्रेशर वाढेल आणि प्रेशर वाढल्यामुळे काय होईल? ऑटोमॅटिकली it will become more than atmospheric pressure and it will can be removed to the hot well, condensate, cooling and hot air. So that type of condenser is called a ejector. म्हणजे आपण काय करतो? इजेक्ट करतो. काय इजेक्ट करतो? कूलिंग वॉटर, कंडेन्सेट आणि त्याच्याबरोबर असलेली एअर. दॅट इज वेअर इजेक्टिंग विथ हेल्प ऑफ दिस प्रिन्सिपल, कॉन्व्हर्जन डायव्हर्जन प्रिन्सिपल, and by using momentum of water flow. This is called as ejector type of condenser. Understood? In examination, they will ask, explain any one type of jet condenser, explain any one type of surface condenser. Understood this? Right? Yes, yes, yes. So that I can proceed to next. मला आवडलं प्रथमेशचा मगाचा अप्रोच. सर समजलं नाही रिपीट करा असं पाहिजे, किंवा नसेल समजलं तर पटकन लिहा यस, सो दॅट वी कॅन प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉईंट. आपल्याकडे भरपूर, आपल्याला अजून कमी वेळेमध्ये आपल्याला भरपूर शिकवायचं अजून. दिवाळीला तुम्हाला, दिवाळीच्या आपला सिलेबस संपला म्हणजे तुम्ही दिवाळीत म्हणजे एन्जॉय पण करू शकता आणि थोडा अभ्यास पण करू शकता. ओके, नो प्रॉब्लेम. देन we have discussed the advantage and disadvantage of jet condenser. Simple design, cheaper, less floor area required, condensate not pure, hence cannot be used, and low vacuum efficiency कारण एअर जास्त आत जाते. Okay, another type of condenser, it is called as surface condenser. सरफेस कंडेन्सर मध्ये काय शिकलो आपण? बेसिक काय त्याचं? आपल्याला मिक्सिंग होऊन द्यायचंय का वॉटरचं आणि कुलिंग वॉटरचं, स्टीम एक्झॉस्ट स्टीमचं आणि कुलिंग वॉटरचं मिक्सिंग होऊन द्यायचंय का? सांगा कोणतर नो. नाही. नाही. ओके, करेक्ट.
तर we don't want to mix cooling water and exhaust steam in this surface condenser. ओके, पण जेट कंडेन्सर मध्ये काय होत होतं, वी आर अलाउड टू मिक्स देम. पण आता इथं काय केले फक्त बघा काय केले. इन द सरफेस कंडेन्सर द एक्झॉस्ट स्टीम अँड कूलिंग वॉटर डू नॉट come in physical contact, rather they are separated by heat transfer wall, hence condensate remains pure and can be reused. आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, एक शेल, जनरली कन्स्ट्रक्शन कसं असतं, शेल अँड ट्यूब टाईप, म्हणजे कवच असतं आणि त्याच्यामध्ये काय असतं, ट्यूब्स असतात. ओके, तर याच्यामध्ये काय केलंय, ह्या पाईपलाईन्स आहेत बघा, अशा वन सर्क्युलेटिंग पाईपलाईन्स. ओके, pipelines are going to be there, and through these pipelines the cooling water is supplied to the condenser. त्या पाईपलाईन मधून काय होईल, हे कुलिंग वॉटर आमचं पास होईल कंडेन्सर मध्ये. ओके, आणि ह्या वरून टॉपच्या साह्यानं ह्याच्या सराउंडिंग थ्रू काय करणार, हे वॉटर बॉक्स आहे, सगळं पॅक असणार, इथून वॉटर सगळं सर्क्युलेट होणार इथून इकडं. ओके, आणि कुलिंग वॉटर इथून आतमध्ये जाणार, असं कुलिंग वॉटर इन, इथे टॉप बॉटमला लिहिले बघा, इथं लेफ्ट राईट हँड साईडच्या बॉटमला कुलिंग वॉटर इन, या पाईपलाईन मधून कुलिंग वॉटर जाणार, असं फिरणार, असं सर्क्युलेशन होत जाणार तिथं. ओके, आणि ॲट द दिस वॉटर बॉक्स द कुलिंग वॉटर विल गेट आउट, म्हणजे कुलिंग वॉटर काय होईल, इथं गार पाणी असेल, जा इकडचं पाणी होणार थोडं गरम होणार. ओके, ह्या बॅपल्स आहेत, सपोर्टिंग प्लेट्स, या सगळ्या पाईपलाईनला सपोर्टिंग असणारे जे प्लेट्स आहेत त्याला काय म्हणतो आपण, बॅपल्स. आता एक्झॉस्ट स्टीम काय होते, टॉप लवकर सोडली जाते आणि ते इट विल गेट इन कॉन्टॅक्ट विथ द मल्टिपल पाईप्स. ह्या पाईपला पहिल्यांदा कॉन्टॅक्ट होईल, ह्या पाईपला कॉन्टॅक्ट होईल, आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्या सगळ्या वरच्या साईडनं आपण काय करतो, तर स्टीम वी आर सप्लाईंग. ओके, सप्लाय झालेली स्टीम या वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते, आणि त्यामुळे ते काय होत जाते, गार 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 होत जाते, आणि इट विल गेट कंडेन्स, आणि कंडेन्स झाल्यानंतर ते काय होईल, ॲट द बॉटम साईड ते काय होईल, इट विल गेट कंडेन्सेड, आणि ती बॉटम साईड कडून काय होते, रिमूव्ह केली जाते. हे जे सगळं कन्स्ट्रक्शन आहे ह्याला आपण शेल म्हणतो, बाहेरचं जे कवच आहे त्याला आपण शेल म्हणतो, आणि ट्यूब्स हे कसं असतं टाईप ऑफ कंडेन्सर, शेल अँड ट्यूब टाईप ऑफ कंडेन्सर. जनरली सरफेस कंडेन्सर ऑल्सो कॉल्ड शेल अँड ट्यूब टाईप, म्हणजे शेल असतो आणि त्याच्या भोवतानी आतमधून ट्यूब सर्क्युलेट केले जाते, एका ट्यूब मधून वॉटर फ्लो होतं आणि सराउंडिंग देम स्टीम इज फ्लोईंग. दिस इज कॉल्ड एज व्हॉट, शेल अँड ट्यूब टाईप ऑफ कंडेन्सर. Okay, the steam is flowing in the downward direction, water is flowing in the upward direction. Generally counter flow is maintained, कारण काउंटर फ्लोची इफिशियन्सी सगळ्यात जास्त असते पॅरलल फ्लो पेक्षा. ओके, मग आता इथं काय जसं कंडेन्स होईल, बट स्टीम अँड वॉटर, कुलिंग वॉटर इथं आपण सप्लाय केले, ते गरम होईल आणि बाहेर साईडला आपण काढू शकतो. पण इथं स्टीम आणि कुलिंग वॉटर वेदर इट इज गेट मिक्स्ड विथ इच अदर, झालं का मिक्स, आणि इथं कंडेन्सेट झालं का मिक्स, वेदर इट इज मिक्स्ड ऑर नॉट. कंडेन्सेट झालेली स्टीम आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शनला गोळा केली, आणि इट इज सप्लायड टू द यार बॉयलर ॲज अ फीड वॉटर. एनीबडी what it, therefore there is no contact, direct contact of here steam and water. पाईप मधून पाणी जाते आणि स्टीम त्याच्या सराउंडिंग फ्लो होते, बॉयलर सारखं कन्स्ट्रक्शन. ओके, and there is no direct mixing, direct contact, but heat transfer will take place. गार पाणी काय होईल, it will take the heat from the steam and steam will get condensed, and that steam is condensate, it is called as condensate. कंडेन्स झालेलं जे लिक्विड असलेलं आपण काय म्हणतो, condensate is collected at the downward direction and it is supplied to the boiler. Understood? This is called as shell and tube type surface condenser. Popularly ही सगळ्यात पॉप्युलर टाइप ऑफ कंडेन्सर आहे सरफेस कंडेन्सर, जो सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये वापरला जातो. अंडरस्टूड? If yes, you can write yes, so that I can proceed to next type of condenser. Good. Prathamesh, Nikhil, Tapawar, Swaz, Wood. Okay. So here, now हे जे दुसरे टाईप आहे, सगळे शेल अँड ट्यूबचे टाईप आहेत फक्त. डाउन फ्लो सरफेस कंडेन्सर.
Okay. So here downflow type of surface condenser. What happens? फक्त डाऊन फ्लो म्हणजे काय? स्टीम इज मगाचा सरफेस कंडेन्सर आपण डाऊन फ्लो म्हणतो. एक्झॉस्ट स्टीम एंटर्स द टॉप ऑफ द कंडेन्सर शेल अँड फ्लोज डाउनवर्ड ओव्हर द वॉटर ट्यूब्स. Water tubes are double passed. The cold water flows in lower side first and then in the upper side. In river. मगाचा जे कंडेन्सर आहे तो कसला आहे? Here down flow type of condenser. म्हणजे when the steam is flowing in the downward direction directly over these particular tubes, that type of condenser याचा आपण साइड व्ह्यू मग आपण पहिला तो काय फ्रंट व्ह्यू होता, हा साइड व्ह्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडेन्सर. ओके. इथून काय होतो? स्टीम इज फ्लोइंग इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. अशा प्रकारे बँक्स ऑफ ट्यूबच्या वरून पास होते. ओके. पासिंग होऊन जाते आणि ती काय होईल? इट इज फ्लोइंग इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. हेन्स इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? डाऊन फ्लो सरफेस टाइप ऑफ कंडेन्सर. मगाची डायग्राम आहे फक्त याचा, तो मगाचा फ्रंट व्ह्यू होता, आता हा काय आहे? साइड व्ह्यू आहे. ओके. एअर कुलिंग सेक्शन पंप आहे. एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप म्हणजे काय? इथे एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप म्हणजे जेवढी एअर येईल एक्झॉस्ट स्टीम मध्ये. ओके. तर दिस इज गोइंग टू बी थ्रूआउट, इट इज गोइंग टू बी एक्झॉस्टेड, टेकन आउट विथ हेल्प ऑफ एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप. फक्त फरक काय? the steam is flowing in the downward direction. ओके. म्हणून ह्याला काय म्हणतो आपण? डाऊन फ्लो सरफेस टाइप ऑफ कंडेन्सर. अंडरस्टूड? काय सर मगाचा कंडेन्सर आहे तो डाऊन फ्लोचा. ओके. नेक्स्ट कंडेन्सर इज व्हॉट? अंडरस्टूड असेल तर येस, सो दॅट आपलं प्रॅक्टिस म्हणजे मला पुढे जायला बरं वाटतं बाबा, पोरांना आपले काय तर लक्ष देतात मुलं. हा. अंडरस्टूड? ओके. काय? ओके. Now center flow type of condenser. Have you got center flow type of condenser? Is visible on your screen center flow? No, sir. Visible or not? No, sir. Down flow only, na? Okay, now I'll take okay this little bit net speed will be consumed now because I will now enter screen. थोडं स्पीडला 10 मिनिटात फक्त पटापट आपलं संपवायचं. ओके. Now visible center flow surface condenser. थोडंसं स्पीड, थोडंसं इंटरनेट थोडं कन्झ्युम जास्त होईल आता या फुल आपल्याला पीपीटी दिसते याच्यामध्ये. विजिबल नाऊ? यू कॅन येस 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 लाईक जसं नो नो केलं तसं येस येस म्हणलं तर बरं होईल. ओके. ओके. दिस इज सेंटर फ्लो टाइप ऑफ कंडेन्सर. याच्यामध्ये काय होईल? यार स्टीम वरून सप्लाय केलं, हीच काय सेंट्रल फ्लो डायरेक्शन आपण काय केलं ते सप्लाय केलं. स्टीम फ्लोज रॅडिली इनवर्ड्स, म्हणजे इथं तुमच्या पाईप्स आहेत. ओके. आणि इथून तुमचं वॉटर हे मगासारखं सर्क्युलेट होणार, वॉटरमध्ये चेंज होणार नाही. पण स्टीम instead of flowing completely in downward direction, it is made to flow in the radial direction. ओके. रॅडियली इनवर्ड डायरेक्शन म्हणजे असा पंप, असा आपला सेंट्रल पंप कसा असतो, रॅडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ह्या रॅडियल डायरेक्शन सेंट्रल डायरेक्शन टुवर्ड सेंटरला फ्लो केली जाते स्टीम. आणि इथून काय होते? कुलिंग वॉटर इथून फ्लो होतं आणि एक्झॉस्ट स्टीम आणि एअर ह्या सेंटर पाईपलाईन सेंटर मधून काय होते? इट इज गेट रिमूव्ड टू एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप. ओके. सॉरी, एअर इथून रिमूव्ह केली जाते आणि बाकीची राहिलेली स्टीम जे डेन्सिटीमध्ये कलेक्ट होईल ॲट द बॉटम साईड अँड कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंपना ते रिमूव्ह केली जाईल. But steam is only flowing in the which direction? Radial direction. There radially inward direction.
हेन्स इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेन्सर. बाकीचं काही फरक नाही, साईड यूज आहे मागासारखा. ओके, ट्यूब्स आहेत ह्या, शेल आहे हा शेलचा शेप. ओके, ह्या ट्यूब्स आहेत आपल्या वॉटर ट्यूब्स, याच्यामधून पाणी पास होते आणि स्टीम इज फ्लोईंग इन द रॅडियल डायरेक्शन. म्हणजे मगाशी फक्त एका डायरेक्शन, याच्यामध्ये काय होईल, रॅडियल डायरेक्शन झाल्यामुळे सरफेस एरिया जे आहे तो काय होतो, वाढतो आणि जी इफिशियन्सी नेहमी डाऊन फ्लो पेक्षा जास्त असते. Right? The steam flows radially inward. The condensate is collected at the bottom of the shell from the where it is taken out by the condensate extraction pump and supplied to maybe hot well or directly to boiler. जर चांगलं प्युअर असेल तर डायरेक्टली टू बॉयलर. The steam get access to the entire periphery of the tubes. म्हणजे याच्यामध्ये सगळ्या ट्यूबचा सगळा कव्हर एरिया सगळा कव्हर होतो अँड दस लार्ज सरफेस एरिया फॉर द heat transfer, not here transfer. Heat transfer is available ॲज कम्पेअर टू डाऊन फ्लो. त्याचा हीट ट्रान्सफरचा रेट काय जास्त आहे, थर्मल इफिशियन्सी पण काय असणार आहे, ती जास्त असणार आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हॉट, सेंट्रल फ्लो टाईप ऑफ सरफेस कंडेन्सर. ओके, इन्व्हर्टेड, याच्यामध्ये इन्व्हर्टेडमध्ये उलट झालं. मग आपण स्टीम इथून काय होते आतापर्यंत वरून फ्लो होत होते, याच्यामध्ये स्टीम एंटर्स ॲट द बॉटम्स ऑफ द शेल. ओके, अँड एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप कनेक्टेड ॲट द टॉप. म्हणजे आता मागापासून काय करतो, एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप खाली होता, कंडेन्सेट एक्स्ट्रॅक्शन पंप, एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप. इथं एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप इज ॲट द टॉप आणि स्टीम काय होते, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम ऑफ द शेल अँड टू टॉप. स्टीम फ्लोज अपवर्ड फर्स्ट अँड सबसिक्वेंटली रिटर्न्स टू द बॉटम ऑफ द कंडेन्सर. म्हणजे सर्क्युलेट होऊन पुन्हा कंडेन्सर मात्र ती डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे इट इज गेट कंडेन्स्ड ॲट बॉटम. म्हणजे सगळे कंडेन्स झाल्यानंतर पुन्हा ते आपोआप खाली पडते. द कंडेन्सेट एक्शन पंप इज कनेक्टेड ॲट द बॉटम ऑफ द शेल. फक्त स्टीम पहिल्यांदा खालून वर फ्लो होते आणि नंतर मात्र कंडेन्सेट झाल्यानंतर ती बॉटमला पडते आणि इट विल गेट collected at the bottom side and it is can be removed with the help of condensate extraction pump at the bottom. मी फक्त इन्व्हर्टेड टाइप ऑफ कंडेन्सर वापरत नाही जसं सर. ओके, कारण स्टीम जनरली फ्लोज इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि सेंट्रल फ्लोच्या टाईपला. आता हा कंडेन्सर तुम्ही एक बर्फाचा कारखाना असेल जिथं आपल्याला कमी वॉटर अवेलेबल असतं आपल्याकडे कुलिंग करायसाठी, तर तिथं आपल्याला इव्हॅपोरेटिव्ह टाईप ऑफ कंडेन्सर वापरला जातो. कसला, इव्हॅपोरेटिव्ह टाईप. हा जर तुम्ही दूध डेअरीच्या तिथं जर आपलं कंडेन्सर असेल किंवा बर्फाचा कारखाना वगैरे असेल तर दॅट टाईप ऑफ कंडेन्सर इज अ इव्हॅपोरेटिव्ह टाईप ऑफ कंडेन्सर. ओके, त्याच्यामध्ये काय होतं, द इव्हॅपोरेशन ऑफ सम कुलिंग वॉटर प्रोव्हाइड द कुलिंग इफेक्ट. म्हणजे कुलिंग वॉटरला जर जे इव्हॅपोरेट करायसाठी, आता आतापर्यंत काय बघितलं आपण, दोन्ही शेल अँड ट्यूबमध्ये वॉटर ट्यूबमधून फ्लो होत होतं, त्याच्या सराउंडिंगनं काय होत होतं, स्टीम फ्लो होत होती. याच्यामध्ये उलट आहे. काय उलट आहे, याच्यामध्ये स्टीम इज फ्लोईंग थ्रू द ट्यूब्स, गिल्ड ट्यूब्स असतील अशा. स्टीम इज फ्लोईंग थ्रू द गिल्ड ट्यूब अँड सराउंडिंग वॉटर इज गोइंग टू बी सर्क्युलेटेड अराउंड दिस पर्टिक्युलर ट्यूब्स. याच्यामध्ये काय बेसिक प्रिन्सिपल आहे, तर हे इथलं जे कुलिंग वॉटर आहे याच्या इव्हॅपोरेशनसाठी जी लॅटेंट हीट लागते, रिक्वायर्ड लॅटेंट लागते, इट इज एअर टेकन फ्रॉम द स्टीम. आणि मग ती स्टीम टेकन घेतल्यामुळं स्टीम स्वतः पटकन गार होईल आणि इट विल गेट कंडेन्स्ड. आणि कंडेन्स्ड मात्र बॉटम साईडनं आपण रिमूव्ह करू शकतो. ओके, आणि जिथलं आहे म्हणजे पाणी जे सराउंडिंग आहे ते त्यातलं बऱ्यापैकी पाणी जे बाष्पीभवन होतं किंवा ते कशामुळे होईल, मॅक्झिमम स्टीम मधली हीट घेतल्यामुळं. ते पाण्यासाठी लागणारे जे हीट जास्त आहे, लॅटेंट नेहमी जास्त असते आपली, तर ती हीट इट विल टेक फ्रॉम द स्टीम अँड द कंडेन्सेशन विल बी ऑकर ॲट फास्टर रेट. म्हणजे लिहा आता बघा काय येईल, द इव्हॅपोरेशन ऑफ सम कुलिंग वॉटर प्रोव्हाइड्स द कुलिंग इफेक्ट देअर बाय स्टीम कंडेन्सेस. म्हणजे इथले जे पाण्याचं जे इव्हॅपोरेशन होतं, आणि आपल्याला माहित आहे इव्हॅपोरेशन करायसाठी आपल्याला तर एखादी गोष्ट आपल्याला एकदम गार आहे, ओके, ते आपण वाळवायची असेल तर काय करतो आपण, त्यावर विंड स्पीड सोडतो किंवा फुंकतो किंवा वारं घालतो. त्यामुळं इथं फॅन लावल्यामुळे काय होईल, पटकन इथलं जी वॉटर आहे ते इव्हॅपोरेट होईल आणि इट विल टेक द हीट फ्रॉम द स्टीम अँड इट विल गेट कंडेन्स. स्टीम इज कंडेन्स्ड इज पास्ड थ्रू द ग्रिल्ड ट्यूब्स. ग्रिल केलेल्या ट्यूब्स आहेत आपल्या, अशा टाईपच्या ट्यूब्स आहेत. ओके, बाय पासिंग केलेलं आहे ग्रिल ट्यूब्स अँड कुलिंग वॉटर इज स्प्रेड ओव्हर द आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स. The evaporative type of condenser are more suitable for small plants where supply of cold water is limited. आणि दूध पंढरी वगैरे ठिकाणी जिथं पाण्याचा सोर्स कमी असतो, इथं म्हणजे रिव्हरच्या ठिकाणी असल्यापेक्षा, तर तिथं हा इव्हॅपोरेटिव्ह टाईप ऑफ कंडेन्सर वापरला जातो. आता ह्याच्यामध्ये आणि सरफेस मगाच्या शेल अँड ट्यूब टाईप ऑफ सरफेस कंडेन्सर मध्ये काय फरक होता, तर
सर शेल अँड ट्यूब टाईप मध्ये स्टीम ही काय होते पास वॉटर ट्यूब मधून वॉटर पास होत होतं आणि स्टीम ही त्याच्या सराउंडिंग पास होत होते. इथे काय होतंय, स्टीम विल फ्लो इन टू द पाईप्स अँड वॉटर इज गोइंग टू बी सराउंडेड थ्रू दिस स्टीम. आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कंडेन्सेशन कशामुळे तर इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर, आणि इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर इज गोइंग टू बी इन्क्रीज्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस फॅन. ओके, म्हणजे मॉइस्ट एअर बाष्पीभवन झालेली एअर वगैरे इट इज गेट रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप. आता आपण कन्स्ट्रक्शन बघू. Here one, it is one going to be shell condenser, okay, outline. ओके, या स्टीम आहे, या स्टीम मधून सॉरी ग्रिल्ड ट्यूब्स आहेत, या ग्रिल्ड ट्यूब मधून स्टीम पास होईल. ओके, हे हळूहळू जसं कॉन्टॅक्ट होईल वॉटरचा, गार होत जाईल आणि कंडेन्स होईल, तर कंडेन्स विल रिमूव्ह फ्रॉम दिस साइड. ओके, इथं काय कुलिंग वॉटरचा एक सप्लाय रिझर्वायर आहे कुलिंग वॉटरचा. ओके, आणि कुलिंग वॉटर काय होईल, इट इज गोइंग टू बी सप्लायड, कोल्ड एअर वगैरे सप्लाय केले जाते आणि कुलिंग वॉटर इज गोइंग टू बी पास्ड. नाव ही दिस विथ द हेल्प ऑफ दिस पंप, हे कुलिंग वॉटर घेतलं जाईल असं वर, आणि इट इज गोइंग टू बी पास्ड थ्रू नोझल. इथे बारक्या नोझल्स असतात, स्प्रे केले जातात हे कुलिंग वॉटर या ट्यूब मधून. हे ट्यूब काय होईल, हे कुलिंग वॉटर काय होईल, जास्त हाईटनं जेव्हा ते पडेल तेव्हा इट विल टेक द हीट फ्रॉम द स्टीम आणि ते गार खाली येत जाईल. जसं ते खाली येत जाईल तसंच काय होईल, ते एअर जी आहे आपली एअर इज गोइंग टू बी, इट विल कूल द कुलिंग वॉटर. ओके, काही त्याचा बाष्पीभवनमध्ये रूपांतर होईल, बाकीचं खाली पडणारं पाणी हे काय एअरनं गार होईल जाईल, आणि एअरची व्हॉर्सिटी वाढल्यानंतर त्याचं कुलिंग काय होईल, फास्टर होईल. ते पुन्हा कूल झालेलं पाणी पुन्हा आपण सर्क्युलेट, तेच पाणी आपण पुन्हा स्प्रे करतोय, तेच पाणी पुन्हा आपण काय करतोय, गार एअर करते त्याला. आणि मात्र आपलं पर्पज फक्त काय, स्टीम विल गेट कंडेन्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कंडेन्स. एव्हरीबडी अंडरस्टूड? शाल आय रिपीट? हे ग्रिल ट्यूब म्हणून स्टीम पास होते. ओके, इथे तुमचं काय आहे, वॉटर कुलिंग वॉटर रिझर्वायर म्हणू शकतो आपण ह्याला. विथ द हेल्प ऑफ दिस पंप, दिस कुलिंग वॉटर इज गोइंग टू बी स्प्रेड थ्रू दिस नोझल्स, ओके, ऑन दिस ग्रिल्ड ट्यूब्स. आणि त्यांचं थोडं काही वॉटर बाष्पीभवनमध्ये रूपांतर होईल आणि काही वॉटर खाली येईल. पण हे पाण्यानं काय होईल, हीट स्टीमची हीट घेतल्यामुळे थोडं गरम होईल, ते गरम झालेलं पाणी गार असं खाली येत जाईल. आणि ह्याला आपण काय करतो, एअर सोडतोय आपण, आणि एअर सोडल्यानंतर काय होईल, ते पाणी गार होईल, ते पाणी पुन्हा खाली पडेल, पुन्हा तेच पुन्हा सर्क्युलेट केलं जाईल. आणि ते मॉइस्ट एअर म्हणजे इथली जी एअर जी आहे, ती एअरला जेवढी एअर आपण फास्टनं आपण हे करू, सोडू आपण त्या कंडेन्सर म्हणून, तेवढं वॉटर विल गेट कूल्ड ॲट फास्टर रेट. अंडरस्टूड? राईट, येस. सो दॅट वी कॅन प्रोसीड टू नेक्स्ट. आता तुम्हाला डायग्राम स्वतः काढावं लागतील, यू हॅव टू मेक प्रॅक्टिस. कन्सेप्ट फक्त सरफेस कंडेन्सर मध्ये वॉटर अँड कुलिंग वॉटर शुड नॉट गेट मिक्स्ड, आणि जेट कंडेन्सर मध्ये इट शुड गेट मिक्स्ड. ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेज ऑफ सरफेस कंडेन्सर आपण बघितलेले आहेत तुम्हाला. काय ॲडव्हान्टेजेस, हाय व्हॅक्युम इफिशियन्सी, कारण ह्याच्यामध्ये फक्त आयदर स्टीम कडून किंवा कुलिंग वॉटर एकाच कडून एअर आतमध्ये येते. जेट कंडेन्सर मध्ये दोघांकडून आत मध्ये येते. याचं कंडेन्सेट प्युअर असतं, कारण काय, इट इज नॉट मिक्स्ड विथ द कुलिंग वॉटर. लो क्वालिटी ऑफ कुलिंग वॉटर कॅन बी, कारण कसं जरी असलं तरी मिक्स होत नाही दोन्ही पण, त्यामुळे लो क्वालिटी किंवा इम्प्युरिटी असलेलं कुलिंग वॉटर सुद्धा आपण यूज करू शकतो. इट अलाउज द एक्सपान्शन ऑफ स्टीम थ्रू अ हायर प्रेशर रेशो. डिसएडव्हान्टेज काय, लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड, कारण थर्मल इफिशियन्सी कमी आहे डायरेक्ट मिक्सिंग नसल्यामुळं. कन्स्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड थोडं जेट कंडेन्सरपेक्षा. कॉस्ट अँड मेंटेनन्स अँड स्किल्ड वर्कर लागतात. लार्ज फ्लोर एरिया इट रिक्वायर्स. डिफरन्शिएशन वे टेकन ते आपण बघितलं आपण मागाशी. इफेक्ट ऑफ कंडेन्सर प्रेशर ऑन रँकिंग सायकल इफिशियन्सी आपण बघितलं. बाय लोअरिंग द कंडेन्सर प्रेशर, आपला पहिला डायग्राम इथं आहे. आता यांचं नॉमिन त्याचं थोडं वेगळं आहे, त्यामुळं इथं जर आपण कंडेन्सर प्रेशर जर आपण डिक्रीज केलं, पहिलं विदाउट डिक्रीजिंग कंडेन्सर प्रेशर, हा तुमचा 1 2 3 4 उलटा एअरचा हा एरिया आहे. ओके, कंडेन्सर प्रेशर आपण डिक्रीज केलं तर हा काय होईल, 4 पॉईंट शिफ्ट टू 4 डॅश. ओके, आणि 1 2 शिफ्ट होईल टू द 4 डॅश, तर 4 1 डॅश 2 डॅश, म्हणजे हा एरिया तुमचा खालचा बॉटमचा काय होईल, वाढेल. त्यामुळं कंडेन्सर प्रेशर डिक्रीज केलं म्हणजे एरिया ऑफ रँकिंग सायकल पॉलिगॉन इन्क्रीजेस. ॲज एरिया ऑफ रँकिंग सायकल पॉलिगॉन इन्क्रीजेस, वर्क आउटपुट विल बी इन्क्रीजेस आणि इफिशियन्सी विल ऑल्सो इन्क्रीज. म्हणजे कंडेन्सर प्रेशर जर डिक्रीज केलं तर रँकिंग सायकलची इफिशियन्सी किंवा प्लांटची इफिशियन्सी विल गेट मोर. हेन्स vacuum is created into the condenser. When steam condenser
is a closed vessel, the vapor phase of working substance changes to liquid phase, and thus its specific volume reduces to more than 1000 times. Due to change in specific volume, the absolute pressure in the condenser falls below atmospheric pressure and high vacuum is created. Okay, the minimum pressure that can be obtained depends on the temperature of condenser and air present in the condenser. Absolute pressure in condenser is equal to atmospheric pressure minus vacuum pressure. म्हणजे जेवढं व्हॅक्यूम जास्त कमी तेवढं तुमचं ऍब्सोल्यूट प्रेशर काय असेल कंडेन्सर मधलं जास्त कमी असेल जास्त. Okay, anybody have doubt? Understood? All the types of condensers, jet condensers, surface condensers. Anybody have doubt? Another type is there, sources of air leakage in the condenser. They are also asking in the sometimes of condenser. एअर लिकेज आपल्याला एअर कंडेन्सर मध्ये पाहिजे का नको सांगते कोण? व्हॅक्यूम असल्यामुळे एअर आपल्याला पाहिजे का नको? तर लिहा तिथं मेसेज बॉक्स मध्ये सगळ्यात मला उत्तर मिळते सगळ्यांचे. एअर प्रेझेन्स इज रिक्वायर्ड इन द कंडेन्सर ऑर नॉट? नो, येस. एक तर उत्तर आलं बाबा. कुणाला आलंय नो, करेक्ट. कारण तिथे व्हॅक्यूम आहे आपल्याला, तिथे एअर कशाला पाहिजे? नो. सौरभ पवार पण नो. ओके, तर एअर लिकेज आपल्याला नको आहे. तर एअर लिकेज फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर ऍट द जॉईंट पण कुठून होतो? तर एअर लिकेज फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर ऍट द जॉईंट. सगळं आपण आता वेल्डिंग तुम्ही शिकताय. ओके, वेल्डिंग काय आपलं सगळं प्युअर वेल्डिंग नसणार आहे, थोडे लिकेज असणार आहे, बारीक स्मॉल मायक्रो होल्स वगैरे क्रिएट असणार आहे. त्या मायक्रो होल्स म्हणून काय होते, थोडी एअर पास होते कंडेन्सरमध्ये. एअर लिकेज फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर ऍट द जॉईंट्स ऑफ द पार्ट्स विच आर इंटरनली अंडर अ प्रेशर लेस दॅन ऍटमॉस्फिअर प्रेशर. म्हणजे मायक्रो होल्स म्हणून वगैरे ते थोडी एअर पास होते. The air accompanied with the steam from the boiler into which it enters dissolved with feed water. म्हणजे टर्बाईन मधून येणारी एअर जी बॉयलर मधून पास होत असते ती ऍटमॉस्फिरिक प्रेशरला येत असते. टर्बाईन मधून जेव्हा पास होते तेव्हा ती एअर इट इज कॅरीड एअर विथ टर्बाईन. त्यामुळं टर्बाईन कडून स्टीमच्या पाईपलाईन मधून एअर आतमध्ये येऊ शकते. आणि जेट कंडेन्सर लिटल क्वांटिटी ऑफ एअर अकम्प्लिश इन द इंजेक्शन ऑफ वॉटर जेव्हा येतं कंडेन्सरमध्ये तर त्यामध्ये पण त्याच्याबरोबर पण थोडी डिझॉल्व्ड झालेली एअर इट विल एंटर इन टू द कंडेन्सर. म्हणजे सोर्सेस ऑफ एअर इन द कंडेन्सर काय हे जॉईंट्स आहेत. एक म्हणजे स्टीमची पाईपलाईन म्हणायचं, दुसरी म्हणजे वॉटरची पाईपलाईन. आणि इफेक्ट्स ऑफ एअर लिकेज काय होईल? रिड्युसेस व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम रिड्यूस झाल्याच्या थोडं काय होईल? व्हॅक्यूम रिड्यूस झालं कंडेन्सर प्रेशर वाढलं. ओके, म्हणजे एअर झाली म्हणजे कंडेन्सर प्रेशर वाढलं. कंडेन्सर प्रेशर वाढलं की इफिशियन्सी काय होणार? कमी होणार. लोड थर्मल इफिशियन्सी. ओके, रिड्युस्ड हीट ट्रान्सफर, करोजन होतं आणि इन्क्रीज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कुलिंग वॉटर. एक 5-10 मिनिटात काय हा रिगार्ड काय ते हा ती पॉवर सायन्स घेतली का? ठीक आहे, ताडेसर नाहीत का? ठीक आहे, झालं आपलं. पाठवून द्या फक्त मेलला पाठवून. हां ठीक आहे. लोड थर्मल इफिशियन्सी, इन्क्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ कुलिंग वॉटर, रिड्युस्ड हीट ट्रान्सफर आणि करोजन वाढतं त्यामुळे. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग मॅक्झिमम व्हॅक्यूम. काय व्हॅक्यूम करायसाठी काय एअर पंप आहे जे व्हॉट विल डू इट विल टेक द एअर फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कंडेन्सर. जेवढी एअर आतमध्ये येईल तेवढी एअर पंप म्हणजे एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप आहे बरं का. एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप हा काय होईल? रिमूव्ह करेल एअरला. हे पहिलं काम आहे. म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅक्यूम करायसाठी काम काय? एअर पंप और एअर एक्स्ट्रॅक्शन पंप विल वर्क फॉर दॅट. स्टीम एअर इजेक्टर म्हणजे स्टीम मधून काय होते, जेव्हा स्टीम आपण एक्झॉस्ट स्टीम टर्बाईनला आपण सप्लाय करतो त्याच्यामधलं एअर इजेक्टर म्हणजे काय करायचं? स्टीम मधून सप्लाय करायच्या आधीच एअर इजेक्टर लावायचे जेणेकरून एअर विल बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टीम पाईपलाईन. जे स्टीम एअर इजेक्टर टर्बाईन आणि कंडेन्सर मधली जी पाईपलाईन त्याच्यामध्ये एअर इजेक्टर लावायचे. त्यामुळे काय होईल? वॉटर एअर इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दॅट स्टीम. डिएरेटेड फीड वॉटर. फीड वॉटर मधले डिएरेशन म्हणजे काय?
त्यातलं ऑक्सिजन काढून घेतला जातो किंवा हवा काढून घेतली जाते. तर ते फीड वॉटर आपण सप्लाय करायचं. म्हणजे त्यातलं पहिल्यांदाच बॉयलरला फीड करायच्या आधीच त्या वॉटर मधलं काय करायचं, डिएरेटेड म्हणजे त्यातली एअर सगळी काय करायची, रिमूव्ह करूनच पाठवायची. डिएरेशन प्लांट असतात. आणि एअर टाईट जॉईंट्स आणि सगळे जॉईंट्स आहेत वेल्डिंग जॉईंट्स किंवा त्यातले कुठलाही जॉईंट असेल तो पूर्णपणे टाईट करायचा, जेणेकरून त्याच्यामध्ये हवा अजिबात एंटर होणार नाही. विथ द हेल्प ऑफ व्हॅक्यूम गेज, व्हॅक्यूम प्रेशर गेज असतं, त्याच्यामुळे आपण वी कॅन मेजर दॅट पर्टिक्युलर व्हॅक्यूम. Now, one more article is very last article, theoretical, is there that vacuum efficiency. तर व्हॅक्यूम इफिशियन्सी काय असते कंडेन्सरची, तर काय आपल्याला माहित आहे की सगळ्यात एअर जर आतमध्ये गेली तर काय होईल, व्हॅक्यूम आपलं डिस्ट्रॉय होईल. तर किती जरी काय जरी आपण केलं, सोर्स हे केले, मेथड्स वापरल्या, तरी पण एअर इज गोइंग टू बी एंटरिंग इन टू द कंडेन्सर. थोडाफार व्हॅक्यूम काय होतो, डिस्ट्रॉय होतच असतो. त्यामुळं ऍक्च्युअल व्हॅक्यूम जे आहे कंडेन्सर मधलं, ते आपण थिरॉटिकली आपण बोलतो की बाबा एवढा व्हॅक्यूम आहे, पण तेवढा व्हॅक्यूम थोडासा ऍक्च्युअली मध्ये काय असतो, तो थोडा कमी असतो. का तर एअर इज गोइंग टू बी एंटरिंग. आणि थिरॉटिकल अनालिसिस मध्ये आपण काय केलं असतं की तेवढं एअरचा आपण प्रेझेन्स कन्सिडर केलेला नसतो. त्यामुळं मॅक्झिमम व्हॅक्यूम आपण थिरॉटिकली ॲझ्युम केलेला असतो. तर त्या दोन क्वांटिटीचा रेशो म्हणजेच काय आपली व्हॅक्यूम इफिशियन्सी. इट इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ ॲक्च्युअल व्हॅक्यूम टू द मॅक्झिमम ऑप्टेनेबल व्हॅक्यूम. जेवढा व्हॅक्यूम किती ऑप्टेनेबल करू शकतो त्याचा रेशो तो, आणि ॲक्च्युअल असणारा व्हॅक्यूम आहे याच्यामध्ये यातला जो रेशो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, व्हॅक्यूम इफिशियन्सी. तर व्हॅक्यूम इफिशियन्सी डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ ॲक्च्युअल व्हॅक्यूम टू द मॅक्झिमम ऑप्टेनेबल व्हॅक्यूम. आणि म्हणजे व्हॅक्यूम एफिशियन्सी इज इक्वल टू ॲक्च्युअल व्हॅक्यूम टू मॅक्झिमम. तर ॲक्च्युअल व्हॅक्यूम हा असतो, मॅक्झिमम म्हणजे कुठला, बॅरोमेट्रिक प्रेशर मायनस ॲब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम. ओके, तर ह्या फॉर्म्युल्यानं आपण काय करू शकतो, आपण व्हॅक्यूम इफिशियन्सी काढू शकतो. किंवा एवढं जर लक्षात ठेवलं चालतंय, व्हॅक्यूम इफिशियन्सी इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज द रेशो ऑफ ॲक्च्युअल व्हॅक्यूम टू द मॅक्झिमम पॉसिबल व्हॅक्यूम. मॅक्झिमम पॉसिबल म्हणजे काय, बॅरोमेट्रिक प्रेशर मायनस ॲब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ स्टीम. ह्या रेशोला आपण काय म्हणतो, व्हॅक्यूम इफिशियन्सी. आणि जनरली व्हॅक्यूम इफिशियन्सी मोर दॅन 90% असते. आता कंडेन्सर इफिशियन्सी, कंडेन्सर इफिशियन्सी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आणि व्हॅक्यूम इफिशियन्सी इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. कंडेन्सर इफिशियन्सी म्हणजे काय, इट इज डिफाइंड ॲज रेशिओ ऑफ डिफरन्स बिटवीन आउटलेट अँड इनलेट टेम्परेचर ऑफ कुलिंग वॉटर ॲक्च्युअल टू द डिफरन्स बिटवीन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू व्हॅक्यूम इन द कंडेन्सर अँड द इनलेट टेम्परेचर ऑफ कुलिंग वॉटर. किंवा एसओपी डेफिनेशन काय, ॲक्च्युअल राईज in cooling water temperature minus divided by maximum possible rise in the cooling water temperature. That efficiency is called as condenser efficiency. जे ऍक्च्युअल टेम्परेचर किती राईज होतंय कुलिंग वॉटरचं, ओके, जेवढं राईज होईल तेवढं, जेवढं पाणी गरम होईल कुलिंग वॉटर तेवढं त्यानं जास्त हीट ऍब्सॉर्ब केलेली आहे, डिवाइड बाय किती मॅक्झिमम पॉसिबल किती असू शकतं ते. ओके, त्या रेशोला आपण काय म्हणतो, कंडेन्सर इफिशियन्सी. Okay, so this is going to be the theoretical articles related to condenser. Okay, understood? Understood? EPS we will write down yes, so that we can conclude condenser topic. Notes I will share, send to on your WhatsApp group. Understood or not? Last part. Sources of air leakage, vacuum efficiency, condenser efficiency. Okay, yes sir, yes sir. Okay, so with this I think today we'll stop. Okay, and next class we will start new chapter, turbine or compressor, or it will take and afterwards we'll take the numericals on that nozzle. So I will decide which in this two PPTs I will send to WhatsApp group of our WhatsApp group. So I want fast response from your side for attendance, so that we'll close our lecture exact at 3:15. Today's date is roll number 1. Present, sir. Roll number 1 present. 1 present. 2. Roll number 2. 2 present or absent?
Yes, sir. 1 present, 2 present, 3, 3 absent, 4, 5, Yes, sir. 5 present, 5 present, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, present. 11 present, Present. okay. Present, was present, okay. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, Present, sir. 20 present, okay. 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28, Present, sir. 28 रुपये कब से ओके 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, sir. 30, Present. 34 present, 34 34. present, okay. Shanichar present. 35, 35, yes, sir. 34 present. I have taken Shanichar. 35 present. 36, 37, 38, 37 present. 38, 39, 40. 40 present. Okay, Gaurav present. 41, 42, Present, sir. 40 42. 42 present. Sujit Mane. 43, Yes, sir. okay. 44, 43 present. 44, 44, 45, 45 present, sir. 45 present, sir. 45 present. 44, 46, 47, 47, yes, sir. 47. okay. 48, 48 present, sir. 49, 48 present, sir. 48 I have taken. 49, 50, Present, sir. 50. 51, 50 present. 51, 52, 53, Yes, sir. okay. 53 present. 54, Prathamesh, Yes, sir. 54, Viraj Patil, okay. 55, Yes, sir. Yes, sir. 55 present. 56, 57, Present, sir. 57. 57 present, okay. 58, Yes, sir. 58 present. 59, 59 present, sir. okay, Balaji, ठीक है. 60, 60 60, present, sir.
60 present. Mayur. Present, sir. 61. 60. 62. 63. 64. 65 present, sir. 64 absent. 65 Kunal present. 66. Yes, sir. 66. 67. 68. Yes, sir. 69. Yes, sir. 68, sir. Yes, sir. 68 present. 69 present, sir. 68 present. 69 present. 70. 71. 72. 3. 4. 5. 6. 75 present, sir. 75. ऋत्विक गोरे काय मागायला ऍबसेंट होता गोरे कसं काय हो 70 हा गोरे कसं व्हायचं 75 76 77 78 78 प्रेझेंट ओके ओके Hello, sir. हा Roll हाँ. number 18, sir. 18 18. कोण आहे Sachin Sutar, sir. सचिन सर का ऍबसेंट असतं सचिन सर 18 सर असतो ना ऍबसेंट असताय का काय नाही सर होतो ना लेक्चरला हा हा ते कट झाला कॉल अचानक बर बर इतर वेळेस प्रेझेंट असतं ना टाइम हो हा असतो ना 60 35 taken 69 taken ठीक आहे then next class will take new Sir, lecture 14, shall sir. I conclude 14 14 taken No. taken 1-4. taken taken 14 taken 58 also taken ठीक आहे then we'll see goodbye we'll meet once again Friday on Friday